allowed Bangladesh to become a developing nation. Women entrepreneurship has been a significant force for positive social transformation, contributing to the growth of Bangladesh. While women entrepreneurs are innovative, determined, and ready to evolve, there remains immense potential for women entrepreneurship in the ICT sector, which is fast changing and can provide new opportunities to catalyze and scale up women's economic development. So women entrepreneurs, this is the session where you need to be. This particular panel will discuss how women entrepreneurs can leverage opportunities and overcome challenges as business owners in the ICT sector in Bangladesh. It will provide a better understanding of how ICT can be best used to promote women's entrepreneurship and enhance economic activity and employment that impacts Bangladesh and helps it become a developed country. Without further ado, I would like to introduce today's panel. I've already introduced, I will reintroduce him. We have with us the chief guest for this session, the Honorable State Minister for ICT, His Excellency Mr. Junaid Ahmed Polok MP. We have with us Mr. Rubaba Dolla, Country Managing Director at Oracle Bangladesh, Nepal and Bhutan. As a panelist, Ms. Dolla will be giving us the keynote speech. We have a guest panelist, Ms. Anina Ho, Chief Operating Officer at Kyon Bay, CEO and founder, Laclery, Director of Trinity Global Investment Limited and Zena Corporation Limited. We have with us someone without whom we would go hungry, Mr. Wasim Alim, CEO of Chaldal. We have with us Mr. Tawhid Hassan, Secretary General of BACCO, Mr. Tanvir A. Mishuk, once again, who has enabled MFS, Mobile Financial Services in Bangladesh. He is the CEO of Nogod. Ms. Shomi Kaiser, President of ECAB, and the very dashing Mr. Russell T. Ahmed, President of BASIS. Without further ado, I would like to request Ms. Rubaba Dolla to present her keynote speech. Assalamu alaikum. Very good afternoon to you all. It's an absolute pleasure to be here today as a keynote speaker on this very, very important and relevant topic, which is Smart Bangladesh and the frontier technologies. With us, we have our Honorable Minister for ICT, Junaid Ahmed Polok, special guests, distinguished panelists. Good afternoon. I'm glad that I've been asked to speak on this topic because 24 years of my career I've spent in ICT sector. I started my career in 1998 in telecommunication, and I've seen in the last 20 years how ICT have transformed our lives for the better, how we have connected urban and rural Bangladesh, and how we have connected businesses and given opportunities to individuals. With that thought, today when we speak about Smart Bangladesh, let's first look at the 4 pillars under Smart Bangladesh. In 2008, our Honorable Prime Minister set a vision for Bangladesh, which was Digital Bangladesh by 2021. The major players and the pillars were IT industry promotion, digital government, human resource development, and connecting citizens. I think we all would agree that today, when we are here in 2022, we all can see what benefit we have received, the result of that vision, and also we have witnessed the acceleration of technology and transformation of businesses utilizing ICT over the past 20 years. If you look at 2041, and if you think about Smart
Bangladesh. The main four pillars of that particular vision is artificial intelligence, robotics, microchip designing and manufacturing, and cybersecurity. I'm sure all of you have heard about this already. However, I would ask all of you to imagine that you have woken up right now in 2041 and you are a citizen of smart Bangladesh. How would the world be around you? Can you imagine? You would have artificial intelligence taking decisions for you, monitoring your health record, telling you what to eat, not to eat, how to walk, not to walk, they would predict whether you're going to have a heart attack and what's happening with your body. You would be talking to robots. There'll be probably more computer chips embedded in human bodies than what it is today in machines. We will all be monitored. We will generate millions of data from machines and human beings. Data is the main currency now, is the main asset now. Going forward also, that will play a very important role because especially for Bangladesh, with such population and density, if we can really utilize the data collected and use artificial intelligence for prediction, analysis, decision making, definitely we can go very far. Imagine that even amidst climate disaster, 3D printing would actually print out meat for you. Vertical farming will ensure that you have guaranteed food supply. Cybersecurity will play a very major role. With human beings embedded with computer chips, can you imagine what can happen if virus enters our body? We have to be aware of what this technology can do. There are always destructive and constructive side of technology, and it's up to us how we want to use it. Now going back to 2008, and where we are today in 2022, could you have imagined that today we would be talking to each other through video conferencing? That today already we would have robots in hotels, restaurants, in various places? There would be robots who are doing surgeries? Could you have thought in 2008? I don't think so. And that's exactly how we have to also look at 2041, and it's up to us to build it. And we can definitely do that if we put our heart and mind, our belief, and of course the collaboration of public and private sector, and of course the new generation. With this vision of digital Bangladesh, Bangladesh will become the 9th largest consumer market by 2030, overtaking UK and Germany. Can you believe that? As of now, Bangladesh ranks 29th out of 198 nations in World Bank's Government Tech Maturity Index 2022. This is a really good news for us that we have been ranked 29th out of 198 nations in World Bank's GovTech Maturity Index, which means that our government, Palak Bhai is here today, has really taken up initiatives which has brought us to this particular position where we are ranked 29th. If you look at the unique value proposition, well, this is a very important slide, and this actually speaks a lot about how much we have progressed across various sectors and where we are today. If you look at ICT, then we have the second highest number of online IT professionals in the world, almost about, I think, 700,000, which is 16%. So global IT online professionals are from Bangladesh, and we are the second largest in the world. When it comes to people who would reach actually middle income by 2025, we have 34 million people.
We have a population of 170 million, 34 million people would actually reach middle class by 2025. There are 123 million internet users, which means that the internet penetration is 73%. And we all know that the mobile penetration reached more than 100% long time ago. And that's how we have been able to stay connected. 50% of population has digital experience through mobile phones. As you can see, everything is converging into that mobile device. And hence 50% of the population of 170 million people are actually experiencing digital payments, digital commerce, etc. through mobile phone. And today we have 4.5 million digital financial transactions per day. What does it say? Already in last 13 to 14 years, ever since we coined our vision for 2021, this is where we have come. And of course, I'm not even mentioning our GDP growth, which has been one of the highest and fastest in the world. If I talk about industry features, there are about 1 billion plus US dollar that is generated through current IT, IES, and BPO market. Market size would be 5 billion by 2025, which means the kind of exports we are doing with IT, ITS services, we are at present generating about $1.1 billion. And we expect that this would increase to about 5 billion by 2025. There are 1,500 software and IT-related companies and 2,000 e-commerce sites. And this has actually accelerated during the COVID period. I will come to that. If you really look at those numbers, you'll be astonished. Now, today we are here at the International Women Entrepreneurs Summit. It's very important for us to look at where we are as women when it comes to ICT, and are we actually utilizing ICT in the right manner and reaping the benefit of it. Going forward, we must remember that the first, second, and third industrial revolution was largely dominated by men over centuries. But the fourth industrial revolution, the foundation of fourth industrial revolution is digital, and it is being laid right now. So absence of women in and during the fourth industrial revolution would actually result in a big blow in minimizing the digital gap of the 21st century. You have seen that over the years, the technology has transformed businesses, transformed how we make use of ICT. We are now doing offices from home. We are now selling our products, produces from home. And what is very interesting is that women, especially when it comes to Facebook commerce, have really increased the utilization of it when it comes to business purpose, when it comes to being an entrepreneur, utilizing Facebook commerce. What we have seen is that women own 70% of Facebook-based businesses, and most of it have been opened during pandemic. Women-led businesses rose 65% in Instagram during the same period. I'm sure many of you here probably belong to that group, right? That community. So well done. Well done. This is how we actually utilize ICT. This is how we utilize our current digital architecture that we have. But then going forward, we have to see how far we have gone, because we can't be left behind. But of course, there are many challenges. And the major challenge, I feel, is the digital gender divide. Even though we see more women coming and getting access to internet, but worldwide, women have 12% fewer access than men when it comes to internet. And in less developed countries like ours, the number increases to 32%. Which means that even in Bangladesh, when we talk about 75% internet penetration, access to information on internet for women is much lower compared to that of
men. Another very interesting fact I learned during a workshop, and that was right after COVID. It was a workshop organized by UN, and they were mentioning that in the households in villages, if there was one smart device, and say the family had one child, maybe a boy and a girl, and they were doing e-learning, right? Because during COVID time, they couldn't go to school, so they would have to use the smartphone. Do you know who got the smartphone? Can you guess? Of course, the importance and priority was given to the boy. Even if the boy was younger, doesn't matter. So we have to change the mindset as well in order for us to give that equal opportunity to women when it comes to ICT access. There are some suggestions, reforms that we often hear about. I would like to take that opportunity to mention few. I know that our government and even private sector, especially the financial institutions, have taken up various programs to support women. Even collateral-free loans are now being given away, which was not there 10 years ago. So we are really progressing. However, we feel that the bank loans could be reduced to maybe 2% interest rate than what it is today. There could be exemption of corporate taxes for women to take on challenges and become entrepreneurs. The pipeline of access to loan without collateral is something maybe the financial institutions can think of. I know today we are getting probably 50 lakh taka without collateral, but then going forward, 50,000? 2.5 million? But going forward, if the next tranche of investment is required, then we have to really look into that pipeline, that how do we ensure that we actually pull them out of that particular situation when additional fund is required. If we just look at the total startup ecosystem in Bangladesh, these numbers are probably as of 2021, if I'm not wrong. There are about 1,000 plus active startups in Bangladesh. Now, active is a very interesting term because many people can open up startups, but how many are really making use of that particular idea or platform and really generating income? But there are about 1,000 plus active startups, and every year we have about 200 plus startups that are actually coming up. The good news is that over the last decade, almost about $200 million of international funding has been received in Bangladesh. And in 2019 itself, the startup investment raised to about $15 million, so which is actually a good news. It's increasing, but not at the rate that we see in our neighboring countries. Within Bangladesh also, fund has been raised, which is about $11 million. And this needs to increase, and that's where we really need to focus. There are a lot of companies, a lot of potential investors who need to look at our local startups, entrepreneurs, and support them. We are talking about Smart Bangladesh, and we are talking about how do we attract investment in Bangladesh? How do we support these entrepreneurs, especially the women entrepreneurs? At the start of a girl child's education, it's important that we introduce STEM education to girl child. The future is bright for us, but we have to get our children ready from now. And hence, I'm happy that our government is also looking into this and adding STEM education in the curriculum for girl child, for colleges, and of course in universities. Going forward, if you really look at the frontier technologies, I mean, some of the names, we don't even understand what it means. But these are the future technologies that we have to utilize. So if I look at entrepreneurs who will be probably opening up various startups in the next 10, 20 years, they really need to understand what is biotechnology, what is nanotechnology, how to make use of blockchain to ensure security, data science, hyperautomation, and of course, artificial intelligence, and IoT and robotics. There'll be more utilization of robotics in future, and we do have now some female entrepreneurs and professionals who are now working in this particular sector. I'm really happy to see that. But this is where we really have to spend some time and understand
are we really creating that kind of skill set for the next generation who would actually understand how to utilize these technologies and come up with ideas which will solve problems for Bangladesh? Because entrepreneurship is nothing, it's about that passion that you have, belief you have that you will solve the problem, and then you take steps forward and you're not afraid to fail. But in future, if we really want to compete globally, we really need to understand where we focus, how we focus, and what kind of solution we have to bring. Because this is going to be adopted just like a blink of an eye before we know it, just like it has happened in the next, in the last 13, 14 years. I just want to touch upon some reforms, policy reforms again, when it comes to how we can invite foreign investment. I'm sure many panelists are here today who will be speaking about this as well. One is, we have this policy of Made in Bangladesh, where we can really attract more and more investment to develop hardware, devices, like smart devices in Bangladesh. So it's important that we roll out the Made in Bangladesh policy across Bangladesh for these various kinds of manufacturing units. We need to focus on revision of taxes in ICT components. There are various HS codes and many codes that need to be relooked at so that we can actually bring in various products and services and implement it timely in order for us to gain the benefit of that particular technology. This is extremely important, this point about develop digital literacy. I talked about having access to internet. But having access to internet doesn't mean that you are downloading Facebook or putting up your pictures or browsing TikTok. Digital literacy is extremely important, that even if we give access to internet, we have to ensure that even in the last mile, especially those even who are not literate, they should be able to have minimum understanding of how to use applications, especially for health, education, and agriculture. The farmer should be able to use it. Women should be able to use the digital healthcare application and access doctor from anywhere across Bangladesh. Now you can do video conferencing and get diagnosed to specialists. Education. They need to understand how to make use of this particular application platform to gain knowledge and have access to knowledge. It's important to enact the data protection and privacy law. I know there are many thoughts, many queries about this, that how this is going to be implemented, whether it's going to be a positive or a negative result upon implementing this particular Data Protection Act. But I think once we really have a very solid policy in hand and clarity in what we mean by sensitive data, important data, consumer data, then I think we should be able to also attract international investment to Bangladesh, because they would know that their data will be safe within that particular policy. We already have various national policy on startup ecosystem and investment, but looking at the next 20 years, we may have to relook at those reforms and see where do we have to make change to be prepared for the future. And of course, last but not the least, for the investors, simplifying repatriation exit options under the FERA 1947 Act, and that's very important for investors to look into. I've looked into some of the countries, neighboring countries, India, Indonesia, and how they have actually progressed when it comes to digital access, ICT, utilization. And what we see is that, for example, in India, they know how different aspects of digital policies are intertwined and help deliver holistic impact on digital economy. So there could be policies built, across various sectors, but then how do you really bring them all together so that we all have one single objective? And that's how you actually intertwine and bring it together so that you have one single goal. And that has really worked for them, it seems. Digital skill building is an utmost necessity for the industry to grow, and that we all understand. And we also know that with fourth industrial revolution, we do foresee displacement of job, and especially for women, especially for those who are,
in a, a low-end labor market where they're doing repetitive work, automation will actually take away those jobs. So what kind of skill set are we looking for? I know many of you would think that we need data scientists, we need programmers, coders, but do you know what would be the most important skill that we need going forward in the next 20 years? Can anybody tell me? With automation, robots, what is it that we need as human beings? We need the soft skills. We need to have that ability to do creative thinking. We need to be able to solve critical problems. We need to be able to have empathy. We need to be able to interact, communicate, lead. These are also extremely important aspects when we would have more robots than human beings around us. So where should the investors invest? If you look at the future and the current set of technologies that are being utilized by startups, then these are the main areas where I see that most of the startups are actually working, and in future also, more advanced technology can be used to give better service. FinTech, EduTech, Health Tech, Green Tech and sustainability, that has gained a lot of momentum over the last few years. 3D printing, extremely interesting. E-commerce, software as a service. If you're a coder, programmer, you can develop these softwares and actually put it up in a marketplace and generate revenue for yourself. AI, robotics. If we really engage school children now to actually build robots and all that, I'm sure they will actually take it up very fast, because it's like playing games and understanding. From childhood we have to give that to them. That's what Japan had done. That's what China has done. So we really have to also make use of these technologies. Agri-tech, extremely important for us, especially going forward when we look at the food shortage. So to conclude, I've taken a lot of time with my keynote. Digital inclusion can be seen from all the way to STEM, to banking, to education. We are all witnessing that today. And the unimaginable progress of digitization is a lucrative area for investment. And definitely Bangladesh and Bangladeshi entrepreneurs, ecosystem encourages and allows investors to come to Bangladesh. And we believe that if we can focus on the set of reforms that we have proposed, then definitely we will be able to get higher ranked when it comes to ease of doing business in Bangladesh. Technology has paved the way to transform our way to a radiant future, especially addressing the youth. We talk about demographic dividend. 45% of our population is under the age group of 24. They are our future. We have to get them ready. Digital and entrepreneurial skills will open up an immense window for entrepreneurs, and that should be the focus. And of course, women entrepreneurship has been a significant force when it comes to social transformation, when it comes to eradicating poverty, and definitely we have to look into it. Thank you so much for your time. With that thought, let's work together, collaborate, come together. I hope these discussions will not only stay here during the sessions, but we will take notes of it and ensure that some of the changes are brought in order for us to be ready to be a smart nation by 2041. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Babadola, for an in-depth presentation on actually the 360 degrees of the IT scenario where we stand today. So our objective is to have all the ICT, the entrepreneurs here today to take more interest in this particular sector and see how you can make this sector either work in this sector, have businesses in this sector, or make this sector work for your business. So without further ado, I'd like to present to you our guest panelist from Hong Kong, Ms. Anina Ho, who is going to show you how you can use ICT, particularly metaverse, to work for your business. Anina, on to you. Hi everyone. It's my honor to be invited to this panel.
So I'd like to introduce a bit about me. In the year of 2015, I started my blockchain company. And at the very beginning, we deploy blockchain technology for supply chain tracking and for verification by third parties. But as the platform evolves, we have integrated a lot of new functions, such as IP trademark protection, also for ticketing NFT or metaverse. So I think a lot of people are talking metaverse right now. And prior to my trip, I'm very fortunate to be introduced to a company called Leatherina in Bangladesh. They adopt a lot of sustainable practice while they're producing their goods. For example, like they are the member of the World Fair Trade Organization, and they also provide very safe and clean environment to all their staffs. But the thing is, how can we add all these elements, add these values to the products so as to facilitate the trade between the supplier in Bangladesh and the buyer in the different countries? So I have tried to build a use case by using Leatherina in the last 2 weeks. So I'm going to show you a video first, and after showing the video, I will try to explain what we are doing by using blockchain technology to help the suppliers in Bangladesh to bring the top-notch products to the world. So for Leatherina, we have created a web page for them, and also we have minted a lot of their products into NFTs. You can see that all the sustainable claims, all the different elements, the product of origins are all being verified by blockchain technology. And the NFT can also prove the authenticity of the products. And at last, people can just press a simple button and transform the NFT into AR, in which they can just show them on Instagram, share to their friends, or even try that out before they use it. So it's very easy, you know, actually this technology can be applied to different kinds of goods, can be applied to leather goods, garment, jewelry, beauty products. So when they try to buy the products, they just need to use a phone and scan the products with everything coming out to prove its authenticity, to know all their sustainable claim, and so on. And most importantly, we have also built a metaverse showcasing all the top-notch products from Bangladesh and try to invite the buyers from other countries to come into the metaverse, interact with the suppliers from Bangladesh. So for here, this metaverse, we can cater more than 500 people at once, in which we can organize fashion show, we can, talking, singing, or even try to talk with the suppliers. And the suppliers can try to introduce their products to the PR, to the media, or even to the buyers from different countries. So just now, we have created the NFT for Leatherina. Now I'm going to show you the virtual shop of Leatherina within our metaverse. See? We have the videos, we have the products, and they can buy that right away. They can place order and do all the transactions. So this is a cross-border, this can facilitate cross-border transaction. Even you don't need to travel, but the thing is, you can disseminate or show all your meticulously built products to the world in a fun, immersive, and engaging way. So this is another shop. So in the future, what we are thinking is to invite more suppliers to show all their sustainable goods, ethical goods in this shop. And then we can organize different kind of activities and then show them the beauty of Bangladesh. Thank you. Thank you so much, Janina. This was truly amazing because we have a lot of entrepreneurs here today who, as I mentioned earlier, who now not only would they
venture into ICT, but they can see how ICT can work for them in order to market Yes, and yes. sell their products. Yeah. Thank you once again. I'll come back to you in the Thank next you. round. I now go to Mr. Wasim Alim, CEO of Chaldal. Mr. Alim, who I rather call Wasim, just wanted you to share the story of Chaldal. Chaldal has become a name synonymous with Bajar today, right? Everybody knows Chaldal. We all use Chaldal. So tell us in a little synopsis about how Chaldal came into being. Hello. Okay. Thank you for having me on this panel. So the story of Chaldal is basically a mix of coincidences and wanting to move back home and trying to be useful. So the coincidence is that I was never supposed to be in technology. I was supposed to be in banking. But when I graduated, it was the 2008 financial crisis. So I ended up going to the Valley to work for a few years. And then in 2013, my friend Zia, we were discussing that we should set up some business because Zia was looking to set up some business, and I was very keen to invest with him. And we were looking at originally setting up a garments factory, but then Rana Plaza happened. So that sort of led us to think a bit more deeply about how we want to do things. So we started asking where we could be useful. And at that point, basically, in India and China, e-commerce was really big. But we also realized that it takes a lot of money. So we decided to start with groceries because then we could get repeat orders and hopefully it would be cheaper to start that business. So we started with one room, going off to the bazaar and buying things, and slowly, we needed a warehouse. People kept ordering. So it's been a journey which has been immensely fulfilling, I would say, and also quite challenging. So thank you. This is amazing because I don't know how I would live my life without Chaldal. We'll come back to you with a few more technical questions later, but now I'd like to go to Mr. Tauhid Hussain, Secretary General of BACCO. I don't know if you are aware, but outsourcing is another place where we can actually venture out. Bashay boshe jodi kaj korte hoy, this is a wonderful, wonderful place to delve into. বাসায় বসে আমরা কিন্তু বিদেশের জন্য ফ্রিল্যান্সিং করতে পারি, আমরা আউটসোর্স করে প্রচুর কাজ নিয়ে আসতে পারি এবং আমরা বিদেশি মুদ্রায় আয়ও করতে পারি। ঘন্টায় টাকায় না কামিয়ে আমরা কিন্তু ডলারেও কামাতে পারি। সো এই অপশনসগুলো আছে। সো তহিদ ভাই, why don't you tell us a little about how BACCO has enabled women entrepreneurs? আপনি ইংরেজিতেও বলতে পারেন, বাংলায়ও বলতে পারেন, যেটা I'll mix because we have our friends from outside. Yes. We'll Okay. mix that. Thank you so much. Myself Tauhid Hussain. I am representing BACCO, Bangladesh Association of Contact Center and Outsourcing. As we started back 2009 with a small, association, around 10 companies were working initially. Now more than 275 companies already have in our member list, but unfortunately we can count our women entrepreneurs in BACCO by finger. Because of that industry when it started, and in Bangladesh we started with the international campaign like USA, but the problem is our society, because our society not allow to our women to work at night shift. But now that become changed day by day, and they are get permitted from their family, okay, you can work. But initially we are facing too much problem, landlord not open the door, the night time. And now the outcome is, back 2016, we trained almost 5,000 to 6,000 women for the BP industry, and only 25%, start working with the BP sector. But now, last year we have the calculation more than 51% women, they are involved in our industry. So that is our, our next hope, because of without
their support, without women entrepreneurship, we can't even develop this industry because we are working for the contact center. Contact center is very sensitive, and people are, just love to hear, listen, sweet voice. So otherwise, they will hang up the phone. So that we need to know who can support our industry, our back office services. We are working for the digital media. We are working for the financial accounting service, medical scribe. So all this industry, we are, working in vertically around the globe. So now thanks to the organizer, especially for the International Women Entrepreneurship Summit and Zarapa for inviting. And our Honorable State Minister is here. He is our role model. So he will, support our industry from the very beginning, from Bakko. And now we have almost 65,000 our team member, and 40% is our women. They are working. So we are hopeful for the next future. Thank you. Thank you so much, Toit bhai. Now I'll go to another entrepreneur, Mr. Tanvir A. Mishuk. Another reason why we could sustain ourselves during COVID. Because cash dhorchilam na to. We were transferring money from app to app, phone to phone. So tell us a little about the digital payment scenario in Bangladesh, and I'll follow up with a question later, but give us a synopsis. Thank you, Zarapa, for inviting me. As 99% audience are Bangladeshi, so I'll go with Bangla. And I can feel people are a little bit disconnected. I don't know why. They are not clapping. Maybe they are tired after the evening. চলেন একটু ক্ল্যাপ করি আমরা. Thank you. There we go. আমাদের আসলে যদি আমি কথা বলি যে 2008-এর আগে এবং বর্তমান সিচুয়েশন, এই বর্তমান সিচুয়েশন আপনি চিন্তা করে দেখেন যে 2008-এর আগে 5% ট্রানজেকশন কিন্তু আসলে ডিজিটালি হতো না, আর এখন আমি দেখতে পাই যে 82.54% ট্রানজেকশন হচ্ছে ডিজিটালি। এবং এটার জন্য স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আওয়ার ICT অ্যাডভাইজার সজীব ওয়াজিদ জয়, যার নির্দেশনায় আমার পাশে যে মানুষটি বসে আছেন জুনায়েদ আহমেদ পলক ভাই, ওনাকে আমরা মন্ত্রী হলো পলক ভাইই বলি। সো ওনার নেতৃত্বে কিন্তু আজকে প্ল্যাটফর্মটা রেডি হয়ে গেছে। আজকে ইন্টারনেট আছে, আজকে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি হয়েছে, রিসেন্টলি দেখছি ইন্টার কানেক্টিভিটি হয়েছে, আমাদের যা যা দরকার সব কিন্তু আসলে রেডি হয়ে গেছে। সো এই কারণেই আসলে কোভিডের সময় আসলে আমরা কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করিনি। আমি দেখেছি আমার অনেক বন্ধু বান্ধব বিদেশে টিকা দিতে পারেনি, সেই টিকার সিরিয়াল পাচ্ছিল না, কিন্তু আমরা কিন্তু অন টাইমে দিয়েছি। তো থ্যাংক ইউ পলক ভাই এই জিনিসগুলোকে আমাদের এনাবেল করে দেওয়ার জন্য এবং সুরক্ষার জন্য। প্লাস ওই সময় আমি দেখেছি চাল ডাল থেকে পেমেন্ট অনেক বেড়ে গেছে এবং সেই পেমেন্ট সময় আমরা এনেবেল করেছি। আমাদের পাশে রাসেল ভাই বসে আছেন। ওই সময় আমি দেখতাম যে আমার ছেলের স্কুলের ফিটা কিভাবে দিব, কোভিডে স্কুল বন্ধ কিন্তু ফিটা তো দিতে হবে। তো ওই সময় কিন্তু ওই প্রয়োজনে ওনারা এডুকেশন সিস্টেম লঞ্চ করেছে, সেই কারণে আমরা অনলাইনে পেমেন্ট দিতে পেরেছি। সো আসলে আমরা সবাই একসাথে কাজ করতে পেরেছি কেন? কারণ আমাদের আসলে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি ছিল, এই জন্য আসলে এন্টারপ্রেনার যারা ছিল সবাই কাজ করে আসলে ওটাকে এনেবেল করতে পেরেছি। সো এখানে যেহেতু ওমেন এন্টারপ্রেনার নিয়ে কথা হচ্ছে, আমি শুধু জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই যে আমরা যদি একটা দেশকে একটা সাইকেলের সাথে তুলনা করি, তার সাইকেলের দুটো চাকা কিন্তু ম্যান আর ওমেন। সো এই জায়গায় যদি ব্যালেন্স না থাকে সাইকেলটা কিন্তু আসলে চলতে পারবে না। বাট আনফর্চুনেটলি আমি আজকে এখানে আসার পর একটা ডাটা দেখলাম ডেইলি স্টার থেকে যে মাত্র 7.2% নাকি ওমেন এন্টারপ্রেনার। সো এই ডাটাটা কিন্তু আসলে একটু ফ্রাস্ট্রেটেড করে, কারণ যেই দেশকে লিড করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ওনাকে বলা হয় যে দেশের পৃথিবীর সবচেয়ে পাওয়ারফুল ওমেন, তো সেই দেশের মেয়েরা কেন পিছিয়ে থাকবে? সো প্ল্যাটফর্ম তৈরি আছে, লিডারশিপ তৈরি হচ্ছে, সবাই সব ধরনের সাপোর্ট দিচ্ছে। আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আসলে সত্যি কথা যেটা আমি আমার একদম ব্যক্তিগত মতামত বলছি, কেউ কিন্তু কাউকে আসলে জায়গা করে দেয় না, জায়গা আমাদের নিজেরটা নিজেরই করে দিতে হয়। আমি মাঝে মাঝে ফান করে একটা কথা বলি যে আমরা বাঙালি যখন উঠতে থাকি অনেকে আবার টান দিয়ে নামাতে চায়। সো আপনি দেখেন যে আপনার জায়গাটা যে আরেকজন করে দিবে এই 7.2 থেকে আপনার 50% আসার জন্য আমরা যত কথাই বলি নিজের জায়গাটা কিন্তু নিজেই করে নিতে হবে। কারণ ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি আমাদের যদি আমার নগদের কথাই বলি, আমি একটা ফান করে একটা কথা বলি যে আমি নগদে আজকে এই $1 বিলিয়ন কোম্পানি হওয়ার জন্য যেই টাকা খরচ করেছি তার চেয়ে বেশি আমার কম্পিউটার খরচ করেছে আমার নামে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য। সো আলটিমেটলি নিজের জায়গাটা নিজেরই করে নিতে হয়। আর আমাদের একটা ব্যাপার কি, আমরা আসলে তো আমাদের রক্তের ভিতর একটা জিনিস আছে যে আমাদের আসলে কেউ দাবায় রাখতে পারে না। সো আপনাদের জায়গাটা আপনাদেরই করে নিতে হবে। সো আমি অনেক আশার আলো দেখি এবং
ওমেন এন্টারপ্রেনার মানি এই না যে ই কমার্স এফ কমার্স, আমি স্পেশালি দেখি যে একটা সেগমেন্ট, মানে যেহেতু পেমেন্ট সিস্টেম আমার আছে, আমি দেখতে পাই যে মোস্টলি কসমেটিক এবং ফ্যাশন হাউসের সাথে আছে। বাট আমি বিশ্বাস করি যে এখন বাংলাদেশে যেই সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী আপনারা সকল সেক্টরে আসতে পারেন। আমি একটা ডাটা দিচ্ছি, 2025 সালের মধ্যে শুধু ফিনটেকের ওর্থ আছে $5 to $7.18 বিলিয়ন। সো আমরা এই মার্কেটের মাত্র 4-5 বিলিয়ন দিয়ে কাজ করছি। সো বিগ মার্কেট এখন খালি আছে। সো আপনারা এখানে আসতে পারেন। এছাড়াও ডিজিটাল কমিউনিকেশন, যেটা ডিজিটাল মার্কেটিং, এখন টিভি বা নিউজ পেপারের দিন কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই সেক্টরে আমি আসলে ওমেন খুবই কম দেখি। এই জায়গায় কাজ করার অনেক জায়গা আছে, ফিল্ডগুলি খালি আছে। সো আপনারা আসলে এগিয়ে আসেন, শুরু করেন। পলক ভাইদের মতো লিডাররা কিন্তু প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছে, সকল সহযোগিতা দিচ্ছে, আর নগদ আপনাদের পাশে আছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুবই ইন্সপায়ারিং ছিল। আমি কিন্তু আবার আসবো একটু চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলতে একটু পরে। হ্যাঁ, এখন আসছি আমাদের অতি প্রিয় শমিকা স্যার আপার কাছে। President ECAB, Shomi Appa, please provide us a summary of the current e-commerce, F-commerce, and the online business scenario. I know a lot of us here today subscribe to that kind of business, and I just want to get a synopsis from you first, and then we'll go on to questions later on. Thank you so much, Zara, for wonderful moderation. Honorable ICT State Minister, today, as one of our panelists already said, that Polok Bhai, we don't address him as the minister, we address him as the Bhai. So again, and all the panelists, and thank you for this wonderful session. Zara, e-commerce is actually during COVID, if I just start from the COVID, just before that, one thing just Tanvir Mishuk just mentioned, the platform was there. The digital ICT ecosystem was already there. Starting from the day our Honorable Prime Minister started their journey with the vision of digital Bangladesh. The backbone was there. But during COVID, we have seen the COVID was a blessings in disguise for the e-commerce industry. And during COVID, we have seen the almost 70 to 80% leap in the digital commerce industry, the e-commerce industry. Now, post-COVID, if I give you the current scenario, I'm not going to compare with the pre-COVID, during COVID, or the post-COVID. Currently, it's from the Huawei Global Connectivity Index. They were projecting that by 2019, it will be around 18,000 crore taka market, but now we say it's almost 20,000 plus crore taka market at the moment. And I have double-checked the number also with the Startup Bangladesh, because we're closely working with them. And they are soon going to conduct a big research, a holistic research. So if I talk about the overall e-commerce industry, but when we talk about the women entrepreneurs in the e-commerce industry, honestly, they are growing. I'm saying that, like in the e-commerce industry at the moment, it's almost 27% women are in the e-commerce market as an entrepreneur. But as the seller and buyer, but as a worker, as a professionals in the e-commerce industry, it's almost 42% women professionals are working in the e-commerce industry. So I take it as a positive note, but then again, I see that there are huge opportunities for the women in the e-commerce sector. And if I say about the F-commerce only, there are 4 lakh women entrepreneurs on the F-commerce industry, almost $37 million market at the moment. And আমি যদি বলি প্রায় 3 লক্ষ মহিলাদের স্টোর আছে on Facebook commerce. এবং তাদের জন্য and these Facebook commerce ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে তাদেরকেও কিন্তু actually streamline করা হচ্ছে. If I talk, this is the scenario in the number, but I have to mention when I say this was only possible. In Rubaba's presentation, she has given some suggestion on the policy reforms. This was only, when we talk about the backbone, we have to talk about the policy, conducive policy, which were already in place. Digital commerce policy, here Polok Bhai, if I may,
Digital commerce policy was the first policy which came in Bangladesh in 2018, you said. But in 2020, it was modified. This is a time, again, it's going to be modified. And at the same time, recently, we have seen how fintech has come forward. Recently, Binimoy, the interoperable payments platform, is ready. So we have the conducive policy framework in the market. We also, during COVID, another policy that we have to say that with the help of the Commerce Ministry, there was an SOP, Standard Operating Procedure, for the women. And interestingly, আমরা দেখেছি ছেলে মেয়েদের মধ্যে SOP তে 90% মেয়েরা SOP follow করে. And 10% young male, আমি ছেলেদেরকে ছোট করে কথা বলছি না, but আমরা দেখেছি যে আমাদের মেয়েরা 90% women are actually following the current SOP, which is আপনারা অনলাইন গেলেই দেখতে পারবেন। আর আরেকটি বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে, দিস ইজ দ্য সিনারিও, আমি যদি নাম্বার বলি, এই নাম্বারটা হয়েছে বিকজ এই যে কন্ডিউসিভ পলিসিটা ছিল। Rubaba's presentation was one area I want to say, and Zara, you mentioned that you will be coming with the other question or the challenges later, but I, as an entrepreneur and as the E-Commerce Association's president, I honestly feel that you mentioned about not only there is a fourth industrial revolution there, you focused on the digital literacy. Ideally, our women should be focusing on the digital literacy more to fight the fourth industrial revolution. আমরা যদি ইন্ডিয়ার সাথে কম্পেয়ার করি, আমাদের দেশে দিস ইজ এ সিনারিও, মেয়েরা অনেক এগিয়ে আছে, কিন্তু তারপরেও আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আছি। সো এই জায়গাটায় আমার কাছে মনে হয় ডিজিটাল কমার্স ইজ একটা অনেক বড় এরিয়া। আরেকটি পলিসি আই ওয়ান্ট টু টেক দিস অপরচুনিটি টু সে যে আমাদের কিন্তু আরেকটা ইন্টারেস্টিং যে ইন্টারঅপারেবল সার্ভিস আছে এবং আমাদের এখন পেমেন্ট সিস্টেমে অনেক কিছু এগিয়ে গেছে। মেয়েদের ডিজিটাল লিটারেসি এবং ফিনটেক লিটারেসি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে আমি যদি শুধু স্ট্রেইট বলি যে হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট সিনারিও, যেহেতু কারেন্ট সিনারিও you have asked, access to finance before COVID with the banks, it was very difficult. During COVID, banks started with their own innovation for the digital commerce loaning system. And as I have just said, এখন collateral-free 2.5 million collateral-free women entrepreneurs are getting loans. But what we have to do is actually, again, instill the fintech literacy among the women entrepreneurs as well. Thank you, Zara. Extremely good point, Appa. That fintech literacy is extremely important. We women are good with our hishab at home, but when it comes to our businesses, we don't do bookkeeping. আচ্ছা ঠিক আছে হবে, ওটা ওখানে চলে গেল, এটা এখানে চলে গেল। When we start out small, if we can maintain that at our initial stages, then for us to take the next step and scale up becomes easier. For us to get investors, it becomes easier. Now I'd like to come to a very, very important person in the IT industry, Mr. Russell T. Ahmed, President of BASIS. Russell, thank you for being with us. My question to you is that Digital Bangladesh has happened. Now we're moving towards Smart Bangladesh. So we want to know BASIS's role along with the software developers under BASIS, how you are transforming, how you are helping transform Digital Bangladesh towards a Smart Bangladesh. Thank you so very much. Thank you, Zarapa. Before I begin and talk about ICT industry and Smart Bangladesh, looking at the original issue of today's program, which is women, ওইটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। সৌমি আপার কথা ধরে উনি বাঁ দিকে তাকিয়ে আমার উদ্দেশ্যে বলছিলেন ছেলেদেরকে ছোট করে বলছি না। আমি বিশ্বাস করতে চাই ছেলেরা আসলে সব দিক দিয়ে মেয়েদের থেকে ছোট, এটাই সত্যি কথা। মেয়েরা মায়ের জাত, আল্লাহ তাকে মায়ের জাত বানিয়েছেন, তো মেয়েরা আসলে সব দিক দিয়েই ছেলেদের থেকে বড়। আমি সকল ছেলেরা যে এই রুমে আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব সকল মেয়েদের উদ্দেশ্যে একটা জোরে হাততালি দেওয়ার জন্য। আমার দ্বিতীয় বিষয়ে আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই, যারা মেয়েরা এখানে আছেন আপনাদের মধ্যে এই রুমে কতজন এন্টারপ্রেনিয়র? হাত তুলবেন একটু। সবাই এন্টারপ্রেনার? ইন্টারেস্টিং, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ।
ওয়েল আমার কাছে আসলে এন্টারপ্রেনারশিপটা জার্নি মেয়েদের ইম্পর্ট্যান্ট মনে হয়, এবং একই সাথে যেটা আরও বেশি করে মনে হয় সেটা হচ্ছে যে মেয়েদের কাজে আসা, বিং এ ওয়ার্কিং উইমেন। ইফ উই গো ব্যাক, আমি আমার এসএসসি হচ্ছে 90s-এ, এক্স্যাক্টলি কোন সাল বললাম না, সো ইউ ক্যান গেস মাই এজ। সো তখন 90s-এর পুরো সময়টাতে এসএসসিতে আমরা এবং এইচএসসিতে কখনোই ভিকারুন্নেসাকে বিট করতে পারতাম না। আই স্টাডিড ইন ঢাকা কলেজ, তো সবসময় আমরা ফলো করতাম ভিকারুন্নেসা হলি ক্রস ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, মানে স্ট্যান্ড করতোই, সবসময় স্ট্যান্ড করতো, কখনোই হারাতে পারতাম না। সবসময় মেয়েরাই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হতো। কিন্তু ইভেনচুয়ালি ওয়েন ইউ কেম টু প্রফেশন, আমরা দেখলাম যে আমাদের ওই বন্ধুদের মধ্যে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছিল তারা কেউ প্রফেশনে আসে নাই। মোস্টলি, আমি কেউ যদি বলি মোস্টলি প্রফেশনে আসে নাই। কিন্তু এই ব্যাপারটাও কিন্তু সত্য, যারা এসেছে দে হ্যাভ বিকাম ভেরি সাকসেসফুল। লুক এট দ্য স্টেজ, জারা মাহবুব, রুয়া বদৌলা, শমী কায়সার, আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা নাই বললাম, শি ইজ হিউজলি 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 এক্সেপশনাল। তো মেয়েরা যখন প্রফেশনে আসে দে ডু ওয়ান্ডার। এবং আমাদের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিতে তৌহিদ ভাই যেটা বললেন অথবা বাকিরাও যারা বললেন, তো মেয়েদের পারফরমেন্স যে কোনো অফিসে, হোয়াট এভার দ্য রেশিও মে বি, যে একটা অফিসে যদি ছেলে মেয়ের রেশিও হয় 80-20 or 70-30 or 60-40, হোয়াট এভার ইট মে বি, মেয়েদের পারফরমেন্স ইজ অলওয়েজ বেটার দেন মেল পারফরমার্স। এই যে ওয়ার্কিং লাইফে আসার যেই জায়গাটা, আমি যদি আমাদের বেসিস বোর্ডের কথা বলি, ইট ওয়াজ ফর্মড ব্যাক ইন 1998, আগামী বছর আমাদের 25 বছর হবে। 1998 থেকে শুরু করে প্রথম দিককার সময়টাতে আমাদের বোর্ডে কোনো মেয়ে ছিল না, কিন্তু বিগত 10 বছরে আমাদের প্রত্যেকটা এসিতে মেয়েদের পারফর্ম ছিল। আমাদের এখনকার এসি তো নেক্সট টু মি মাই সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ হিমিকা। তো প্রত্যেকটা বোর্ডেই মেয়েদের, মেয়েরা যখন আসে দে ডু ওয়ান্ডার। দ্য প্রবলেম রিমেইনস, আমার কাছে যেটা মনে হয় কিছুটা হলেও, আমরা যখন দেখলাম যে মেয়েরা প্রফেশনে আসা শুরু করলো, তখন এনারা প্রথম শুরু করলো টিচিং প্রফেশন। একটা ফ্যামিলি সিকিউরিটির বিষয় থেকে মেয়েরা প্রফেশনে যাবে, মেয়েটা যখন ইনলজের বাসায় যায় তখন একটা প্রেশার ক্রিয়েট হয়। I went through the same experience. One of my colleagues back then, early 2000 দিকে এসে আমাকে বললো, আমার she was my important HR personnel, এসে বললো ভাই আমাকে জবটা ছেড়ে দিতে হবে। কেন? ভাই আমার বিয়ে হয়েছে। আমি বিয়ে হয়েছে, তার সাথে জব ছেড়ে দেওয়ার কী সম্পর্ক? ভাই আমার ইনলজরা চায় আমি স্কুলে পড়াই। So schools, teaching became the most secured profession for most of the females in Bangladesh. And then the banking sector came in. তারপরে আমরা দেখলাম মেয়েরা ব্যাংকিংয়ে জয়েন করা শুরু করলো। এখন আমরা দেখছি মেয়েরা আইটিতেও আসছে। এই রুমের এমন কেউ কি আছেন যে মার্ক জাকারবার্গের নাম জানেন না? এই রুমের কয়জন আছেন যে শেরিল স্যান্ডবার্গের নাম জানেন? শেরিল স্যান্ডবার্গের নাম জানেন? হাত তোলেন তো। Here is the difference. This is the difference of women. Sheryl Sandberg is the CEO of Facebook. She works for Facebook and she runs Facebook, not Zuckerberg. And for more than almost 8 years now. এবং আমরা মেয়ে হয়ে জানি না ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য টপ সিইও হচ্ছে শেরিল। কেন কথাটা বললাম আমি? It doesn't necessarily mean যে এন্টারপ্রেনিউরই হতে হবে। It is definitely important that you join the workforce and you can do wonder. ওই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে অনেক পলিসির কথা বলা হয়েছে। রুয়া বাপার প্রেজেন্টেশন শুনছিলাম মনোযোগ দিয়ে, অনেকগুলো পলিসি নিয়ে কথা বলার তো বড় ভাই পলক ভাই এখানে বসেই আছেন। হ্যাঁ, উনি আর অনেক কথা বলবেন। আমি অফকোর্স আপনি বড় ভাই, আমি জি আমি 28 না, আপনি একটু বেশি তো।
You know I'm 28. তো বড় ভাই পলক ভাই যখন এখানে বসে আছে পলিসির কথা উনি বলবেন, আমি বরং যে জায়গাটাতে এই ওমেন এন্টারপ্রেনার সামিটের আজকের জায়গাটাতে এই সুযোগটা নিয়ে আমি একটা কথা বলবো, এখন যেই অ্যাচিভমেন্টটা হয়েছে সেটা বলবো, এবং আমার একটা মানে অনেক দিনের দাবির কথা বলবো। অ্যাচিভমেন্টটা কোথায় হয়েছে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিগত 15 বছরে আমাদের শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট এবং আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট, এই দুটো জায়গাতেই মেয়েদের প্রতি রেসপেক্ট বেড়েছে বাই দ্য মেল, আমরা ছেলেদের কাছ থেকে। তাতে যেটা হয়েছে, ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে একটা সাম্যাবস্থা তৈরি হয়েছে। তো এই সাম্যাবস্থা তৈরি হওয়ার কারণে মেয়েরা এখন অনেক কমফোর্ট জোনে থাকে, যার জন্য মেয়েদের অংশগ্রহণ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে বাড়ছে। তো এইটা কিন্তু আসলে এটা শুরু হয় একটা পরিবার থেকে, কিন্তু আলটিমেটলি এটা ওই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আসতে হবে। কো এডুকেশন বেড়েছে অনেক, আপনার কো ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট বেড়েছে অনেক। সো এইটা কিন্তু একটা পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। তো এই পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় এখন কিন্তু ছেলে মেয়ের সাম্যাবস্থা, একটা ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে একটা ছেলে একটা মেয়েকে রেসপেক্ট করা, একটা মেয়ে একটা ছেলেকে রেসপেক্ট করা, কলিগ টু কলিগ, এই জায়গাগুলা অনেক বেড়েছে। আমি বলি নাই যে এটা 100% নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু বেশ খানিকটা বেড়েছে। সেই কারণে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এখন আমার দাবির জায়গাটা, ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ এই সামিটের সাথে যারাই আছেন, মান্তাসাপা থেকে শুরু করে এভরিওয়ান, সেটা হচ্ছে সবাই মিলে না একটা অ্যাওয়ারনেস করা প্রয়োজন। সেই অ্যাওয়ারনেসটা পরিবারে হতে হবে, সেই অ্যাওয়ারনেসটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে হতে হবে, সেই অ্যাওয়ারনেসটা প্রত্যেকটা ছেলের ভেতরে হতে হবে, প্রত্যেকটা বাবার মধ্যে আসতে হবে, প্রত্যেকটা ভাইয়ের মধ্যে আসতে হবে। মেয়েদের এই মেধাটা না খুব প্রয়োজন। যদি এবার আসি ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন 2009-এ ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দেন, তখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকেই আমরা অনেকে কেমন জানি একটু সন্দিহান ছিলাম, এটা অনেক বড় ঘোষণা, আদৌ কি পারবো? কিন্তু আজকে দেখেন ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তব। কিন্তু আজকে যখন উনি ঘোষণা দিয়েছেন স্মার্ট বাংলাদেশ, তখন আর এটা বিশ্বাসের জায়গায় নাই, এটা আমরা বুকে ধারণ করি। এখন মনে হয় আমি নিজে এখানে কন্ট্রিবিউট করতে চাই। আই অলসো ওয়ান্ট টু বি পার্ট অফ ইট। আমরা পার্ট হইতে চাই না? আরন্ট উই অল বি পার্ট অফ দিস স্মার্ট বাংলাদেশ? উই ওয়ান্ট টু বি পার্ট অফ ইট। তাহলে এই পার্টে ডিজিটাল বাংলাদেশের জার্নিতে যেরকম মেয়েদের অবদান ছিল, স্মার্ট বাংলাদেশের জার্নিতে না মেয়েদের অবদান 4 গুণ বেশি প্রয়োজন। সেই 4 গুণ বেশি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একসাথে যেরকম স্কিল ডেভেলপমেন্টের কাজ চলবে, একই সাথে যেরকম ওই সামাজিক প্রেক্ষাপট উন্নয়নের কাজটা চলবে, সমাজ ব্যবস্থা, সেই সাথে আরও বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে পারিবারিক সচেতনতা, অ্যাওয়ারনেস। যখন একটা বাবা মনে করবে যে আমার মেয়েটা স্কুলে চাকরির বাইরেও অন্য জায়গায় চাকরি করতে পারে, একটা হাজব্যান্ড ভাববে আমার ওয়াইফ ক্যান বি এ ওয়ার্কিং ওমেন, একটা ওয়ার্কিং প্লেস, এবং তাকে ওখানে যাওয়া উচিত, তার মেধার সর্বোচ্চ ইউটিলাইজেশন হওয়া উচিত। এই অ্যাওয়ারনেসটা আমার মনে হয় এই সামিট থেকে হোক। এতটুক বলে যারা আমি থামছি, বিকজ বাকির অনেক গুরুগম্ভীর কথা বলেছে, তো তা আমি একটু ওই জায়গা থেকে বের হয়ে একটু অন্য কথা বললাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ রাসেল ভাই। আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশে যেতেই হবে, আর আমাদের ভূমিকাটা অনেক, কারণ আমরা প্রায় 51% পপুলেশন কিন্তু আমরা, আর আমাদেরকে বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না, বিকজ ইটস আ পার্ট অফ ইকোনমিক্স। ইউ ক্যান লিভ 51% অফ দ্য পপুলেশন আউট। It's a major impact, negative impact on the GDP, right? So we have to be involved. আর রাসেল ভাই যেটা বললেন, এখন থেকে শুরু করতে হবে, বিকজ আমাদের তো স্মার্ট বাংলাদেশ আরও কিছু বছর পরে। সো আমাদেরকে এখন থেকে কিন্তু মাইন্ডসেট করে নিতে হবে। আমরা ভেবেছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে না, উনি যেটা বললেন, আমরা খুব স্কেপটিক্যাল ছিলাম, কিন্তু হয়েছে তো। উই আর অল কানেক্টেড। আর কোভিডে আমরা এটা আরও সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছি যে উই আর অল ডিজিটালি কানেক্টেড। সো নাও মুভিং টুয়ার্ডস my next batch of questions. I'll make it very quick. We will make it quick because we want to hear from Palak Bhai as well. I'm going to go back to challenges a little by little. Anina, I know you started in Hong Kong, and we just want a short, a very brief
reflection on the challenges you faced? Because our sisters here today and those who are watching us online, we all face challenges every single day. A little different from our male counterparts, but I want to understand the challenges you may have faced in a different country, different upbringing, different mindset, and how you manage those. Okay, so I can tell you a story. Many years ago, when I was still in the University of Waterloo for my first year, I majored in mathematics and computer science. And I can tell you that there are only 2 female in the classroom. So, you know, those times I feel quite intimidated. Yeah, and very stressful, very worried, because I feel like maybe I may not be good enough to catch up with the other guy, because whenever we try to finish our programming, a lot of the time they finish earlier than me. So I feel like, is that because I'm a female? So I have such a stress. So in the year of 2015, just now I talked about I started my blockchain technology. Actually, blockchain is a nascent technology, a very, very new technology. So when I started working with the IBM and also my tech team, I also feel like this blockchain technology is being dominated by male. But the thing is, I think I should not try to say, keep on putting a lot of stress to myself. As long as I work hard, work diligently, try to ask, try to communicate with my teammates, with the male, you know, try to learn from them. Gradually, I feel like until now, you see that I've already developed quite a lot of applications, and so I think it is about how the way how you work. Try to work conscientiously, diligently. Maybe we will, you know, there, especially in the tech field, a lot of iteration, a lot of failure will occur, but be persistent. For sure, women can definitely be successful in this tech field. Thank you so much, Anina. I just wanted you to mention this specifically because we think if you're abroad in a first world country, you don't face challenges. Yeah. So in STEM, women face challenges all over the world. Yeah. In technology. So আমরা একা না, উনিও কিন্তু চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছিলেন। উনি ছিলেন পুরো ক্লাসের 2 জন ওনারা স্টুডেন্ট ছিলেন ওনাদের কম্পিউটার সায়েন্স ক্লাসে। So with that, I'd like to go. Thank you so much, Anina. Thank you. With that, I'd like to go back to Wasim. Wasim, what if an entrepreneur here today wants to get into a similar business? What is it that we need to be very, very conscious of and mitigate and manage? What are the speed bumps? Okay, so you know, I will admit, Jay, it is more difficult for women because of the social context. But one thing that Shomi Appa said, Jay, that sort of got me thinking. There is a study তে দেখা গেছে যে জব অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যত বেশি ক্রাইটেরিয়া হয় তত কম ফিমেল অ্যাপ্লিকেশন করে, because females try to check every boxes and whereas males don't. So one of the recommendation was not to have too many criterias in job applications. Entrepreneurship by definition is to think outside the box, right? So if you try to tick all the boxes, it's not going to happen. So I mean, that change in mentality is needed. Another thing that, you know, I've sort of noticed in the past year or so is that, you know, we think that we come from a rather conservative society, right? And we think Middle East is a very conservative society. But I've been seeing more and more in like international conferences that Middle Eastern girls are actually getting ahead of the Middle Eastern males. So it's definitely not something intrinsic, right? That males can do and females can't do. I think good entrepreneurship is about bringing people together. It's not about having all the skills yourself. It is about knowing how to connect with people and making them work together. And I think anyone can do that if they focus on that, right? And the other thing that I would say is that, you know, don't focus on what is stopping you. Focus on where you want to be, measure, and keep going. Thanks.
Thank you so much. Thank you, Wasim. I'll come back to Tohed Hossein at Bakko. Two questions, actually. One, how is Bakko helping women entrepreneurs mitigate challenges? And if we want to double the current numbers of women outsourcing companies or women-led businesses in outsourcing, what is it that we should do? থ্যাংক ইউ জারাপা কিছুক্ষণ আগে রাসেল ভাই একটা কোশ্চেন করলেন যে এখানে কারা কারা এন্টারপ্রেনার মোস্ট অফ দ্য হ্যান্ডস কিন্তু এখানে আমরা দেখেছি যে এখানে এন্টারপ্রেনার হিসেবে আছেন বাট আইসিটি মানে উই আর অল ম্যাক্সিমাম আমার আইসিটি আর লেড বাই আওয়ার মিনিস্টার পলক ভাই ওয়ার্কিং সো আইসিটি কিন্তু আসলে আমি বলি মশলার মতো মানে যে রান্না করি মশলা যখন লাগে সো আইসিটিকে কিন্তু সবগুলি বিজনেসই লাগবে কেউ যদি আপনারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন তাদেরও লাগবে কেউ যদি ফার্মাসিটিতে কাজ করেন তারও লাগবে আইটিতে করলে তো লাগবেই সো আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা কিন্তু হচ্ছে আপনার বিজনেসকে গ্রো করবে সো এই গ্রোয়িংয়ের জায়গাতে বাক্য যে কাজটা আমরা করছি যে আমরা গত বছর একটা ছোট্ট পাইলট করেছিলাম যে আউটসোর্সিংয়ে যারা কাজ করে লাইক লাস্ট 3 to 5 years দে আর ওয়ার্কিং ফর আউটসোর্সিং অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন বাট তাদের এখন নাও দে হ্যাভ এ ক্লায়েন্ট বেস তারা আগে একটা ক্লায়েন্ট ডিল করতে এখন 2টা 3টা ক্লায়েন্ট হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দেয়ার পারফরমেন্স বিকজ অফ বাংলাদেশে যেটা আমরা ফেস করছি ভেরি পজিটিভ সাইড আমাদের যারা ওমেনরা কাজ করছে তারা কিন্তু জব সুইচ খুব কম করে এটা আমরা একদম মানে বিজনেসও যারা আছেন এখানে আমি কিছু আমাদের বাক্যর মেম্বার আছে আমাদের যারা আপা বাক্যর মেম্বার আমি সাইমাকে দেখেছি সো আমাদের অনেকেই আছে যারা কাজ করছে এবং তারা কিন্তু রিস্ক নিয়ে কাজ করেছে কারণ একটা আননোন বিজনেসে না কেউ ইনভেস্ট করতে চায় না বাংলাদেশের মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে রেডিমেড বিজনেসে সবাই ইনভেস্টমেন্ট পায় কিন্তু একটা আননোন কনসেপচুয়াল একটা বিজনেস যেটা হচ্ছে লাইক আনিনা যেটা শো করলো লাইক দিস এআই বেস সো একটা আননোন জায়গাতে ভার্চুয়ালি কেউ দেখে আসলে আমাদেরকে কেউ ট্রাস্ট করতে চায় না সেই জায়গাতে যদি আমরা কনসেপ্টটাকে বিল্ড আপ করতে পারি আর বাক্যতে আমাদের যারা কাজ করছে আমরা এখন ট্রাই করছি ফ্রিল্যান্সার টু এন্টারপ্রেনার এই জার্নিটাকে লিড করার জন্য সো দ্যাট একজন টেকনিক্যাল কাজ পারে সো তাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ শেখানো তাকে কমার্শিয়াল পার্টে কাজ শেখানো তাকে এশিয়ার পার্টে কাজ শেখানো সো দ্যাট শি ক্যান অর হি ক্যান লিড দ্য হিজ ওন কোম্পানি অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল যারা আপনার ডাবল এটা আসলে আমি একটা ডেটা বলেছিলাম যে 2016 ছিল 37% নাও ইজ মোর দেন 51% সো এটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু অলরেডি বাড়ছে এবং যদি আমরা আমাদের দেখি 2009-10-এ যারা আমাদের কলিগস ছিল তারা কিন্তু এখন ওনার অফ দ্য কোম্পানিজ সো তারা কিন্তু নিজেরা কোম্পানি ওন করছে সো তার মানে ওই সময় যেহেতু আমাদের ফিমেল কোওয়ার্কার কম ছিল বাট এখন বেশি তো আফটার 3 to 4 years আই এম শিওর নট ডাবল এটা আসলে 300 to 500 টাইমস বেড়ে যাবে এখন যা আছে যদি এখন আমাদের মেম্বার বাক্য ওনারশিপে 20 জন থাকে এটা হয়তো বা 100 হয়ে যাবে সো আফটার 5 বিলিয়নটা আমরা রিচ করতেই পারবো ডেফিনেটলি পলক ভাই কমিটমেন্ট এখানেই হয়ে গেল কিন্তু 5 বিলিয়ন টার্গেট আছে না আমাদের বাক্যই তো বলছে দেল হেল্প আস রিচ so we got that thank you so much Tohid bhai I'll go back to Tanveer Mishuk challenges নিয়ে কথা বলছি we are talking about challenges so আমি একটু বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে কথা বলছি যাতে আমরা একটু ঘুমিয়ে না পড়ি I know we had tea so we shouldn't be so quiet so I know fintech is a difficult area to enter there is only a very few players so if there are women entrepreneurs who want to get involved here what are the barriers what should we be looking out for and would you encourage us to come in থ্যাংক ইউ জারাপা আসলে ফিনটেকে মানে জিনিসটাকে এমনভাবে মানে বলা হয় যে মানে অনেক বড় ব্যারিয়ার আছে হ্যাঁ এবং ডাটাও বলে যে আসলে 17টা ব্যাংক ট্রাই করেছে ফিনটেকে এবং 17টার মধ্যে 17টাই সাকসেসফুলি ফেল করেছে সো এই জন্য অনেকে মনে হয় যে এই জায়গাটা এন্টার করাটা অনেক ডিফিকাল্ট বাট আসলে কি এন্টার করাটা ডিফিকাল্ট না আমরা আসলে যদি চিন্তা করি যে আমাদের ফিনটেকের আইডিয়াটা হতে হবে আমেরিকায় কেমন হচ্ছে বা ইউরোপে কেমন হচ্ছে বা অস্ট্রেলিয়াতে আফটার পে কেমন করছে ওইটাকে আমরা আসলে কপি করতে চাই প্রবলেমটা হয়ে যায় ওই জায়গাটাই কারণ হচ্ছে যে ওই জায়গার মানুষের যেই ডিমান্ড আমার দেশের মানুষের কিন্তু সেই ডিমান্ড না নগদ আজকে সাকসেসফুল কেন হয়েছে নগদ কিন্তু আমেরিকা আর ইউরোপকে রিসার্চ করে ওটাকে কপি করে এনে বসায়নি বাংলাদেশের মানুষের চ্যালেঞ্জ ছিল প্রবলেম ছিল যে এই যে ফর্ম ফিল আপ করে কেওয়াইসি যে অ্যাকাউন্টটা খুলতে হতো এটার জন্য অনেকেই ফর্ম ফিল আপ করতে পারতো না
অনেকে করতে চেত না, অথবা আমার মতো মানুষ যারা আছে তারাও ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে অনেক বিরক্ত ফিল হতো, একই ডাটা 3-4 বার লিখতে হতো। সো চিন্তা করতাম থাক, আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে বা আমার এটা ছাড়া কাজ চলছে, চলে যাক। বাট এই যে প্রবলেম, এটা থেকে অনীহা ক্রিয়েট হয়েছে। আমরা কিন্তু নগদ এসেই প্রবলেম সলভ করেছি। আমরা ইকোআইসি লঞ্চ করেছি, ওটাকে পলক ভাইয়ের অনেক ধন্যবাদ, ওনার পরিচয় এটাকে সাপোর্ট করেছিল। সো এই যে মিরাকেল, এই যে 3 বছরের মধ্যে 6 কোটির উপর গ্রাহক, কারণ কেন হয়েছে বিকজ উই সলভ পিপল প্রবলেম। এই জন্য কিন্তু আসলে আপনি দেখেন এখানে অনেক ওমেন এন্টারপ্রেনার আছে, যে কোনো বিজনেস করতে গেলে কিন্তু আসলে কোনো অসাম আইডিয়া বা সিলিকন ভ্যালির আইডিয়া লাগে না। আপনার এখানে যে যারা আছে যদি এখন গুগল করে 1000 অফ আইডিয়া পেয়ে যাবে। এই আইডিয়া দিয়ে কিন্তু ব্যবসা হবে না। মানে স্টার্ট আপ শুনতে খুব, হ্যাশট্যাগ স্টার্ট আপ শুনতে খুব ট্রেন্ডিং লাগে, বাট ফাউন্ডার, সিইও, ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব ট্রেন্ডিং লাগে, বাট ব্যবসা কিন্তু আসলে আমার আশেপাশে যে জিনিসগুলো আছে সেটাকে যদি আমরা সলভ করে প্রোডাক্টটা নিয়ে আসতে পারি, তাহলেই কিন্তু ব্যবসা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। এটার জন্য কিন্তু আসলে সিলিকন ভ্যালিতে যেতে হবে না। আমার আশেপাশে অনেক প্রবলেম আছে, প্রবলেমটা দেখি আমরা ইমিডিয়েট একটা সলভ নিয়ে আসি, যেটা মানুষের দরকার, যেটা মানুষের ডিমান্ড আছে, তাহলেই ব্যবসাটা হয়ে যাবে। এই রাসেল ভাই যখন কোভিডের সময় এই যে এডুকেশন সলিউশন নিয়ে এসেছিল, হয়তো কোভিডের আগে এডুকেশন সলিউশন নিয়ে কেউ চিন্তাই করে নেই। এখন কিন্তু আমার মনে হয় যে মোর দেন 85% স্কুল এই অনলাইনে পেমেন্ট হচ্ছে। সো প্রবলেম ছিল, উনি কুইক চিন্তা করেছে, সলিউশন এনেছে এবং সাকসেসফুল হয়েছে। সো আমাদেরও আশেপাশে অনেক প্রবলেম আছে, অনেক আনঅ্যাড্রেস ইস্যু আছে, যেটা নিয়ে আমরা চিন্তা করি না। মনে করি যে এটা না করে আমরা আসলে মানে ই কমার্স বা আরও অনেক বড় হাইটেক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করবো, ডেফিনেটলি আমরা করবো। বাট ব্যবসায় আগে সাকসেসফুল হতে হলে আসলে আমাদের যেটা আশেপাশের প্রবলেম, যেটাকে আমরা সলভ করতে পারবো, আমার যেটা ক্যাপাসিটি আছে সেটাকে ফোকাস করে আসলে ব্যবসায় যাওয়া উচিত আমি বলে মনে করি। আর লাস্ট একটা কথা বলে শেষ করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ব্যবসায় একটা কথা সবসময় বলা হয় যে নেভার গিভ আপ, এবং আমিও ছোটোবেলা থেকে কথা শুনে এসেছি এবং অনেকেই আমাকে অ্যাডভাইস করেছে যে ব্যবসায় নাকি কখনো মানে হাল ছাড়ে না। বাট আমি এই কথাটাকে আমি আমার ব্যবসায় এক্সপিরিয়েন্স থেকে প্রুফ পেয়েছি এই কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আমি জাস্ট একটা যদি এক্সাম্পল দেই, যে ধরেন এই যে এই ওয়ালটা আছে, এই ওয়ালটার মধ্যে যদি আমি এখন একটা ব্রেক মারতে বলি ওয়াসিমকে, ওয়াসিম ট্রাই করেই যাচ্ছে, কিন্তু হয়তো এই ওয়ালের পিছনে একটা বিম আছে, ব্রেক ঢুকবেই না, ব্রেক ব্যাকা হয়ে যাবে। সো ব্যবসায়ী কি করবে, ওই ওয়ালটা চেঞ্জ করে পাশের ওয়ালে মারবে, সে ডিফারেন্টলি চিন্তা করে ওই জায়গায় মারবে। আর যে মানে ওইভাবে চিন্তা করতে না পারে, সে কিন্তু ওই জায়গায় ব্রেক মারতেই থাকবে। সো নেভার গিভ আপ মানে এইটা না যে ট্রাই করতেই থাকেন, বুদ্ধিমানের মতো ট্রাই করেন। ধন্যবাদ। Thank you so much. So it's not about working hard or just going on working, it's about working smart. Thank you so much. তানভীর মিশুক, এখন একটু শমী আপার কাছে যাই। শমী আপা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলেন, আমাকে সিগন্যালও করলেন তখন। সো প্লিজ, দ্য ফ্লোর ইজ ইয়ার্স। তো অনেক কিছুই আছে চ্যালেঞ্জ, কিন্তু সোশ্যাল চ্যালেঞ্জ আছে, ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ আছে, পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে, পারিবারিক চ্যালেঞ্জ আছে, মেয়েদের চ্যালেঞ্জের শেষ নেই। কিন্তু চ্যালেঞ্জের কথা বলার আগে আমি সবার কাছে, এখানে যেহেতু রাসেল ভাই বলেছেন এখানে সবাই আমি দেখলাম যে উইমেন এন্টারপ্রেনার, আমাকে একটু বলেন আপনাদের সবার কি ট্রেড লাইসেন্স আছে? সবার ট্রেড লাইসেন্স আছে? আচ্ছা, এইটা আমি যদি শুধু ইফ আই পুট মাই ফিঙ্গার অন দ্য রাইট পালস, মেয়েদের জন্য স্পেশালি ইন দ্য ডিজিটাল কমার্স, সেখানে ট্রেড লাইসেন্সের একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। যেই জায়গাটা অলরেডি আমি আমার একটু আগে কথা বলার সময় আমি মেনশন করিনি, সেটা এই কোভিডের সময় ইট ওয়াজ আ বিগ লার্নিং। সো ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন, আইসিটি মন্ত্রণালয় এবং পলক ভাই, এগেন আপনাকে সবাই মিলে আমরা থ্যাঙ্কস দিচ্ছি, কারণ আপনার কাছ থেকেই কিন্তু আইডিয়াগুলো এসছিল যে, এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মিলে ফেসবুক কমার্সে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকে একটা ইউনিক বিজনেস আইডি দেওয়া হয়েছিল। কারণ ট্রেড লাইসেন্স অনেক মেয়েরা করতে পারে না, কারণ ট্রেড লাইসেন্সের আবার কিছু ক্যাটাগরি থাকে। এইখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ইনফরমেশনটা আপনাদের জন্য শেয়ার করা খুব দরকার। এখানে আমি বেশিরভাগ মেয়েদেরকে দেখেছি ফেস করতে উইথ দ্য ট্রেড লাইসেন্স। সো দেয়ার ইজ অ্যান আনসার অ্যান্ড দ্য সলিউশন উইচ ইজ ডিবিআইডি। ফেসবুক কমার্স যারা করছেন, এটা এখনও পাইলটিং ফেজে আছে। এটুআই থেকে ব্যাকবোনটা তৈরি করে দিয়েছে, এটা আরজেসির কাছে আছে, এবং ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা কানেক্টেড আছি। এটা যখন স্কেল আপ হবে তখন শুধুমাত্র ডিবিআইডি দিয়েই আপনি ব্যাংকিং একেবারে প্রফেশনাল ব্যাংকিং সিস্টেমের মধ্যে ঢুকতে পারবেন, লোনিং সিস্টেমে ঢুকতে পারবেন। সেটা এখনও পাইলটিং ফেজে আছে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যেটা মিটিগেট করেছে। সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ, আমি তো বলেছি অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। সেকেন্ড যেই কথাটা আমি বলতে চাই, একটু রুবাবা তার প্রেজেন্টেশনে বলেছে, আমি মনে করি সফট স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর উইমেন এন্টারপ্রেনার্স।
এই জায়গাটায় উই নিড টু কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্ক অন। ডিজিটাল লিটারেসি, ফিনটেক লিটারেসি তো আছেই। থার্ড যে পয়েন্টটা বলতে চাই, রাসেল ভাই অ্যাড্রেস করেছে যে পরিবারের অ্যাওয়ারনেস। একটা মেয়ে পারিবারিক চ্যালেঞ্জ, একটা মেয়ের পারিবারিক চ্যালেঞ্জ থাকে, সোশ্যাল চ্যালেঞ্জ থাকে, পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ থাকে, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ থাকে, কিন্তু একটা মেয়ে যখন তার পারিবারিক চ্যালেঞ্জটাকে কাটিয়ে উঠে তখন কিন্তু সে অনেক ধাপ এগিয়ে যায়। সো ওই পারিবারিক চ্যালেঞ্জের জায়গায় মেয়েদের আমি মনে করি যে যদি খুব স্ট্রংলি উইথ ফার্মনেস and stick to your idea, stick to yourself, believe in yourself, এই বিষয়টা যদি থাকে, পারিবারিক চ্যালেঞ্জটা যদি একজন কেউ মিটিগেট করতে পারে, আমি মনে করি একটি মেয়ে অনেক পথ অলরেডি এগিয়ে গেছে। দ্যাট উইল হেল্প হার টু ফাইট সোশ্যাল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল চ্যালেঞ্জেস আর আদার চ্যালেঞ্জেস। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সৌমিয়াপা, এক্সট্রিমলি ওয়েল পুট। আমাদেরকে অ্যাসার্টিভ হতে হবে উইদাউট বিং aggressive, because মহিলারা assertive হলে আবার আমাদেরকে অনেক অ্যাডজেক্টিভসও দেওয়া হয়, তাই না? শি ইজ নট আ বস বাট শি ইজ আ সার্টেন আদার থিং। সো দ্য থিং ইজ, সৌমিয়াপা যে কথাটা বললেন, এখানে কিন্তু আমরা উই হ্যাভ অলরেডি কাম টু আ স্টেজ আফটার বিং রেজড বাই আওয়ার প্যারেন্টস অ্যান্ড আওয়ার ইনলজ অ্যান্ড আওয়ার ফ্যামিলিজ, হ্যাঁ, কালেকটিভ আপব্রিঙ্গিং হয়তো বাংলাদেশে আমাদের, অ্যান্ড দেন উই আর টোল্ড এই যে সফট স্কিল, সৌমিয়াপা যেটা মেনশন করলেন, দ্যাট উই আর টোল্ড যে আমাদের সফট স্কিল ইম্প্রুভমেন্ট লাগবে। আরে বাবা, আমাদেরকে ছোটোবেলার থেকে 18 বছর বয়স পর্যন্ত বলা হয়েছে কারোর দিকে স্মাইল করবা না, কারোর দিকে তাকাবা না, চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবা না, তুমি মেয়ে, তুমি ফরওয়ার্ড গিয়ে ইউ ক্যানট সে হ্যালো টু এনিবডি, ইউ উইল সিম ডিফারেন্ট। অ্যান্ড নাও উই আর বিং টোল্ড টু break all the barriers and do business and become entrepreneurs and break the glass ceiling. So we raise our children in glass cages and then we tell them to break the glass ceilings when they're at work. So it's very difficult. এটা আমাকে আমার কল সেন্টারে যখন আমি ট্রেন করতাম মেয়েদেরকে, ওরা বলতো আপা হাসতে বলেন, সারা জীবন আমাদেরকে না করা হলো হাসতে। সো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এন্টারপ্রেনারদেরকে মাথায় রাখতে হবে, when we're raising our children, সমতা থাকতে হবে। The rules cannot be different for my boy and my girl. It has to be the same for all our children. So, having said that, I get a little passionate when we talk about these things. Russell Bhai, we will go back to basis a little bit. I know that there are lots of software developers, lots of women working in IT. What is Basis's role in helping us mitigate challenges and focusing or enabling women a little further? আরেকবার বলবেন প্রশ্নটা? Basis's রোলটা কি in helping women entrepreneurs and enabling them? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার জেনে ভালো লাগবে, বেসিস এমন একটা অর্গানাইজেশন, এটা এতগুলা মাল্টি ডাইভার্স ডোমেইন নিয়ে কাজ করে। আমাদের যেরকম এড টেকে কাজ করতে হয়, ই কমার্সে কাজ করতে হয়, হেলথ টেকে কাজ করতে হয়, আমাদের মেম্বাররা ই গভর্নেন্সে কাজ করেন, আমাদের মেম্বাররা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কাজ করেন, লোকাল মার্কেটে কাজ করেন, যার কারণে 11 জন ইসির বাইরেও আমাদের প্রায় 26টা স্ট্যান্ডিং কমিটি। সো সব ধরনের জায়গায় মনোযোগ দিতে হয়। সো অ্যান্ড উই হ্যাভ 7 forums. দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, আমি এই কথাটা এই জন্য বললাম যে স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার হতে হলে দে হ্যাভ টু বি মেম্বার অফ বেসিস, কিন্তু আমাদের কিছু কিছু জায়গা আছে যখন আমাদের বেসিসের বাইরের লোকজনকে অনবোর্ড করতে হয়, তখন আমরা ফোরামটা করি। বেসিসের ওয়েমেনদের নিয়ে একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে এবং একটা ফোরাম আছে। তা সো দ্যাট সেইজ যে বেসিস কি পরিমাণ কাজ করে ওয়েমেন এন্টারপ্রেনারশিপকে এনকারেজ করার জন্য। সরি, so we have one standing committee called Women in IT, and we have Women in IT forum. এবং আপনারা এই রুমের অনেকে হয়তো জানেন যে উই হ্যাভ আ ওয়েমেন অ্যাওয়ার্ড, যেটাকে এইবার আমরা নাম দিয়েছি লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড, যেখানে আমরা শুধুমাত্র আইটি না, আইটির বাইরের ওমেন এন্টারপ্রেনারদেরকেও কিন্তু আমরা অ্যাওয়ার্ড করি। সো দিজ আর থিংস। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের কন্টিনিউয়াসলি সারা বছর জুড়েই এই দুইটা কমিটি, একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি ইন ওমেন অ্যান্ড দ্য ওয়েমেন ইন আইটি ফোরাম, দুইটা কমিটি কিন্তু নন স্টপ বিভিন্ন রকমের ওয়ার্কশপস অ্যান্ড সেমিনার্স অর্গানাইজ করেই যায় ফর বোথ women entrepreneurs and the women professionals. I will touch base, it's not challenge or মানে আপনি চ্যালেঞ্জ বলতে পারেন বা সামনে এগিয়ে যাওয়া বলতে পারেন, যেভাবেই বলেন না কেন। সবার কথা শুনছিলাম তো একটা মানে আমি আমার ভাষায় একটা কথা সবসময় বলি, মানুষ আসলে প্রত্যেকটা মানুষ তার খিদার সমান বড়।
আমি শুনেছিলাম, হয়তো আমরা শুনি অনেক সময় স্বপ্নের সমান বড়। আমি এটাকে একটু বাংলায় বলি যে মানুষ তার খিদার সমান বড়। যার যতটুকু খিদা, যে জায়গায় যেতে চায় সেই অনুযায়ী সে রাস্তা তৈরি করে নেয়। হ্যাঁ, পলক ভাইয়ের গল্প আপনারা কয়জন জানেন জানি না, একসময় শুনে নিয়েন উনি নমিনেশন পাওয়ার জন্য কি খিদা শো করেছিলেন, কি কাজ করেছিলেন। গল্পটা আমি ওনার মুখ থেকে একটুখানি শুনেছিলাম। হ্যাঁ, তো তারপরে ওনার খিদা ছিল বলেই কিন্তু আজকে উনি এই জায়গাটায় বসা। রুয়া বাপার খিদা ছিল বলেই রুয়া বাপা এই জায়গায় বসা। সৌমি আপার খিদা ছিল বলেই উনি এই জায়গায় বসা। এই খিদাটা মানে হচ্ছে যে সে খিদা আমি বড় হতে চাই, ওইখান থেকে আপনাদের সামনের মান্তাসাপা, ডোন্ট টেক ইট টু ইয়োর সেলফ, বাট আই এম শিওর এখানে অনেকেই আছেন যারা ভাবছেন আপনারা একজন মিশুক হতে চান, আপনারা একজন পলক ভাই হতে চান, একজন রুবা বাবা হতে চান বা জারাপা হতে চান। এতটুকু ভাবলেই চলবে না, কিন্তু খিদাটা এখানে শেষ না, খিদাটা এখানে শুরু। তারপরে রাস্তাটা নিজের বের করতে হবে। দ্যাট খিদা উইল গাইড ইউ কোথায় যেতে হবে। ওই পেরেক আটকায় গেলে অন্য জায়গায় মারতে হবে, সব ওই একটা জায়গায় যদি কেন্দ্রীভূত হয়। বিকজ এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে কথা বলছি, তো এন্টারপ্রেনারশিপ না আসলে বই পড়ে হয় না। আমি একটু আমি নিজেকে বলি আমি একটু বেশি বাঙাল। হ্যাঁ, আমি সোজা কথা সোজাভাবে বলতে পছন্দ করি। একদম বাংলায় বলতে গেলে হয় কি, ব্যবসায়ী হইতে হলে না হেডম লাগে। ব্যবসায়ী আসলে বই পড়ে শেখায়, ওয়ার্কশপ করায়। বাবা, ওয়ার্কশপ করায় আকিজ হয় নাই, ওয়ার্কশপ করায় লতিফুর রহমান হয় নাই, ওয়ার্কশপ করায় স্যামসনের চৌধুরী হয় নাই, ওয়ার্কশপ করায় তানভীর মিশুকও হয় নাই, ওয়াসিম আলিমও হয় নাই, কেউ হয় নাই। সো ওয়ার্কশপ করে এগুলো হয় না। প্রথমত ব্যবসায়ী হয়ে গেলে আপনি এবার আপনার খিদা তৈরি করেন। আপনি রুবাবার মতো একজন টপ নচ এক্সিকিউটিভ হবেন, কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ হবেন, নাকি আপনি একজন পলিটিশিয়ান হবেন। আপনার খিদা হতে পারে আপনি প্রধানমন্ত্রী হবেন না, স্পিকার হবেন না, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হবেন, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ইউ চুজ ইউর পাথ। তখন সব রাস্তা তৈরি হয়ে যায় এবং খিদার পেছনে ড্রাইভ। সো চ্যালেঞ্জ, কামিং ব্যাক টু দিস এ সলিউশন, খিদা থাকতে হবে। চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমার দেশের মেয়েদের মধ্যে খিদাটা একটু কম দেখি আমরা। এই চ্যালেঞ্জটা বাড়ানোর জন্য প্রথমবার বলেছি অ্যাওয়ারনেস। আমরা অনেক সময় শুনি খিদা আছে পরিবার দেয় না, খিদা আছে জামাই দেয় না, খিদা আছে ছেলে মেয়ে সামলাইতে হবে। নো, নো ওয়ান, নাথিং শুড স্টপ ইয়োর হাঙ্গার। ইউ উইল ডু ওয়ান্ডার। বাংলাদেশের মেয়েরা সারা দুনিয়া ফাটায় ফেলার ক্ষমতা রাখে। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ. Thank you so much, Russell Bhai. I think that was a very needed motivational push also for all of us. Akhon, before I invite my chief guest to share his thoughts on our panel as well as on everything that was discussed, ami tinta question nibo. So do we have any questions from the audience? Yes. Salakin Bhai, is that you? Ami chokhe dekhchi na, sorry. Oi je mic apnar pechone. Can you hear me loud and clear? Right, looks like. Please introduce yourself. Yes, please. Apni introduce yourself and then ask the question, please. আমার নাম সিরাজুস সালেকিন। আমি বাংলাদেশে নতুন ফেরত এসেছি, ব্যাক ফ্রম অস্ট্রেলিয়া আফটার 15 years, এবং আমি অনেক কিছু জানি না। আই এম লার্নিং আ লট। তো মাইকটা কাছে রাখেন। দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ মাই ব্যাড হ্যাবিটস এন্ড আমি একটা জাস্ট টু ইন প্রিপারেশন ফর অ্যাটেন্ডিং দিস, আমি একটু ইংরেজিতেই বলি, বিকজ আমি ওখানে অস্ট্রেলিয়াতে ছাত্র পড়াতে হয় অনলাইন। হোয়াট এলস ডিজিটাল বাংলাদেশ ইউ ওয়ান্ট। আমি সকাল বিকাল ঢাকায় বসে আমি ঢাকায় বসে I'm a remittance provider, alhamdulillah. What else we want? Anyway, I've been looking through some of the studies published. I'm very happy to, পলক ভাইকে হরদম চিনি, অনলাইন চিনি, ফলোয়ার। কিন্তু আজকে প্রথম দেখে খুব খুশি। বাকিদের রেস্ট অফ অল অফ ইউ এবং অডিয়েন্সের অনেককে আমি মাইকটা কাছে রাখেন প্লিজ, শুনতে পারছি না। অডিয়েন্সের অনেককে আমি খুব ভালো চিনি। আপনাদের সবাইকে আমি চিনি, জানি। মন্ত্রী মহোদয় পলক ভাইয়াকে আজকে দেখে খুব ভালো লাগছে, বিকজ আই ওয়ান্টেড টু মিট হিম। তো রিসার্চ পাবলিশ হয়েছে ব্যাক ইন 2015, ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স টুগেদার। ওরা সাউথ এশিয়ার মোস্ট অফ দি কান্ট্রিজ ইনক্লুডিং বাংলাদেশ নিয়ে যে রিসার্চ করে পাবলিশ হয়েছে, সেটাতে 5-6 পয়েন্টস আছে, আমি সবগুলোতে যাব না। 1, gender is often an absent category
of analysis in the higher education policy. But the research related to higher education. Probably we don't have it yet somewhere. I mean, by the billboard, anyway. I'm not trying to criticize anybody. Man domain society looks for quality rather than equality. Absence of gender disaggregated statistics, eto arikta, ebong statistics, if available, provide no evidence of any linear trends in the gender distribution of academic staff in higher education or academic leadership. So, egulo bolar maneta hocche, jodio lot of solutions ache. The other point I like to add on is Asian Development Bank and ILO, inara back in 2016, আরেকটা পাবলিশ করেছেন, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ লুকিং বিয়ন্ড গার্মেন্টস, এবং এটা টপিকটা আসছে এমপ্লয়মেন্ট ডায়াগনস্টিক স্টাডি। তো এখানে ওনারা TVET, which is technical and vocational education-কে হাইলাইট করতে চেয়েছেন। Probably we don't need a PhD to do a VET and diplomas. তো আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে after I came back from Australia, 2020 I got enlisted with IDEA project, Bangladesh ICT division. Thanks God, alhamdulillah. Thank to Bangabandhu that he brought. Salikin bhai, I'm so sorry. Do you have a question? Not I'm really. so I'm sorry. just adding up some points. These days, probably we talk about ideas, not necessarily questions, maybe. The thing is, we are running a little short on time. It's already 6:30, so we're addressing just one or two questions from the audience. But thank you so much for So your sorry. points. Not a problem at all. But I'm here back home. I'm a thank you so much. We need people like you to come back home, and we really appreciate it. If we could have a round of applause for Salikin bhai, please. Thank you very much. Thank you. Do we have any more questions? Yes, please. Thank you, Salikin bhai. Audible? Hi. Yeah. Please Yeah. introduce yourself Hi. and Sure. then ask us the question. I am Ashraf. I am co-founder of Durjoy DSS. We are building retail stores in Bangladesh, and we are a startup of the ICT Ministry Idea project as well. So I have two questions. One of the questions is to our Honorable Minister of State. That is, আমরা যে women centric or even men centric একটা নতুন স্টার্টআপ জগতে নতুন কিছু ধরনের বিজনেস মডেল আমরা বিল্ড করছি। এই যে বিজনেস মডেলে উই নিড আ লটস অফ রেজিস্ট্রেশন, লাইক ম্যাম ওয়াজ সেইং ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপারে। উই রিসেন্টলি ভেরি সুন ডিড আওয়ার ভ্যাট লাইসেন্স, উই হ্যাড টু ডু টিন লাইসেন্স। সো এই লাইসেন্সিংগুলো করার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উই হ্যাভ টু ডিল উইথ আ লটস অফ গভর্নমেন্ট অফিসার্স। তো ওনাদের কি নতুন কোনো introduction হচ্ছে কিনা বা কোনো ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে কিনা, so that they get introduced with this kind of companies and they become ease on us and that becomes a good two-way communication. এরকম কিছু ফ্যাসিলিটি কি আমরা প্রোভাইড করছি কিনা? ওকে, আপনি কি এখন বলবেন না ওখানে একবারে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখনই বলি, কারণ করোনা তো মোটামুটি সবারই একবার করে হয়ে গেছে, সো আমারও হয়েছে, সো মেমোরি লস অনেক সময় হয়ে যায়, তো ভুলে যেতে পারি, অতএব এখনই উত্তরটা করে দিই। তো এখানে আমরা একটা প্রপোজাল দিয়েছি স্টার্ট আপ ডেস্ক করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, কমার্স মিনিস্ট্রি, বিডা, সব জায়গায়, যাতে আমাদের স্টার্ট আপরা যারা নতুন ব্যবসা শুরু করছে তারা যাতে তাদের এই বিজনেস কেসগুলো সহজে বোঝাতে পারে এবং স্ব মন্ত্রণালয় কিংবা রেগুলেটর কিংবা যারা লাইসেন্সি অথরিটিস তারা যাতে এই স্টার্টআপদের যে বিজনেস কেস বা তাদের যে ইনোভেটিভ সলিউশন প্রোডাক্ট এগুলো বুঝে তাদেরকে যাতে সহযোগিতা করতে পারে, তার জন্য আমরা মাননীয় আইসিটি অ্যাডভাইজার মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা গাইডেন্স পেয়েছি। আমরা স্টার্টআপ পলিসি তৈরি করছি। সেই পলিসির আওতায় বেশ কিছু গাইডলাইন্স থাকবে যাতে করে প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রিতে, প্রত্যেকটা রেগুলেটরি বডিতে এবং লাইসেন্সি অথরিটিতে একটা করে ছোট স্টার্টআপ ডেস্ক থাকবে, যাতে তারা দ্রুত গিয়ে সেবাটা পায় এবং গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্টেও যাতে এক্সপিরিয়েন্স বা রিটার্ন যেগুলো পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলো প্রয়োজন হয় সেটা স্টার্টআপদের জন্য যাতে বিশেষ সুযোগটা দেওয়া হয়। এটা আমি আশ্বস্ত করছি, অল্প দিনের মধ্যে স্টার্টআপ পলিসিটা আমরা ক্যাবিনেটে উপস্থাপন করব। Thank you so much, Palak bhai. Thank you for your question. You had another question, or should we go to someone else? Okay, there's quite a few questions. We have time for only one more. I'm so sorry. Ashin, হ্যাঁ আপনি in the green. মাইকটা দেন ওনাকে।
হ্যাঁ মাইকটা নিয়ে যান ও আপনি কোয়েশ্চেন করছেন উই উইল কাম ব্যাক টু ইউ আই এম সো সরি গো হেড আসসালামু আলাইকুম লেট মি ইউজ মাইসেলফ আমি আসলে খুব নার্ভাস ফিল করছি আমি Relax. যশোর থেকে এসেছি যশোর জেলা ও ঝিকরগাছা উপজেলা থেকে এখানে আমাদের একটা ছোট্ট ফেসবুক গ্রুপ আছে যেটা নাম হচ্ছে ঝিকরগাছা নারী উদ্যোক্তা আপনি একটা কাজ সংগঠন করেন, আপনি তো নার্ভাস ফিল করছেন তাই না? জি স্যার তো আপনার নার্ভাসনেস কাটায় ওঠার জন্য আপনি মঞ্চে আসেন। মঞ্চে আসেন আমি একই জিনিস চিন্তা করছিলাম আসেন 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 থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার পোডিয়াম ইউজ করেন, সাহস করে নার্ভাসনেসটাকে নিচে ফেলে মঞ্চে আসেন, বলেন। আমি একটু চিন্তা করছি পোডিয়ামে বলবেন এটা তো হ্যালো আচ্ছা আমি যান বলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমাকে স্টেজে ডাকার জন্য আসলে অনেক নার্ভাসনেস থেকেই আসলে সাহসটা তৈরি হয় আমার সংগঠনের উদ্যোক্তাদেরকে প্রথম যে কথাটা আমি শিখাই সেটা হচ্ছে ভয়কে জয় করো আমার খুব ছোট্ট একটা সংগঠন যেটা যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় এই একটা তৃণমূল পর্যায়ে আমরা এখানে অনেক 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 উদ্যোক্তা আছি আমাদের উদ্যোগের অনেক অনেক মাধ্যম আছে কিন্তু আমরা যাদের কাজগুলো ব্যবহার করে আজ উদ্যোক্তা হয়েছি তাদেরকে নিয়ে কাজ আমার আমি কাজ করি তৃণমূল পর্যায়ে সেই সকল মহিলাদেরকে নিয়ে যারা হাতে তৈরি হস্তশিল্প নকশি কাঁথা এগুলো তো আমরা এনে উদ্যোক্তা হই আমরা সেল করি কিন্তু এগুলো নিয়ে যারা কাজ করে আমি তাদেরকে সেলার বানাই যারা আইসিটি তো দূরের কথা ফেসবুকও ইউজ করতে জানতো না আমি তাদেরকে নিয়ে কাজ করি তাদেরকে ফেসবুক ইউজ করা শেখাই একটা ফেসবুকে কি করে পেজ খুলতে হয় সেটা নিয়ে শেখাই কিন্তু ওই একটা জায়গাতে গিয়ে আমরা আটকে যাই ফ্যামিলিজ ইস্যু ম্যাম আজকের একটা তথ্য এখানে এসে আপনার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে ট্রেড লাইসেন্স তৈরি করাটা আমাদের জন্য একটা বড় একটা ইস্যু ছিল আপনি সেটা সলভটা বলে দিলেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে তো আজকে এসেছি আর একটা প্রশ্ন করার জন্য যে স্যার আমাদের তৃণমূল পর্যায়ে মেয়েদের জন্য যে আমরা যারা উদ্যোক্তা হয়ে কাজ করছি এদের জন্য কোনো বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা কারণ জেলা পর্যায়ে কোনো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আসলেও উপজেলা পর্যায়ে আমরা সেটা ভোগ করতে পারি না এটার জন্য কি করা যায় স্যার আপনি একটু জানালে জি থ্যাংক ইউ স্যার আমার নাম ইসরাত জাহান ইনা থ্যাংক ইউ সো মাচ ইসরা জাহানিনা নিশ্চয়ই ফারুক ভাই এটা কি আমরা নোট করব না উত্তর দিব এটা নোট করা হয়েছে আমরা এটা প্রপোজ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম ওই টেবিলে একজনকে প্রমিস করেছিলাম আর আমাদের এখানে এসিটা একটু কমিয়ে দেন আমাদের গল্প স্বল্প জমে উঠছে এসিটা একটু কমিয়ে দেন না আমাদের এদিকে আমি কি বলবো উনাকে প্রমিস করেছিলাম উনি বলবেন তারপরে আপনাকে দিচ্ছি সুযোগ ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড জি Thank you so much. It's really an honor to be part of this great Women Entrepreneur Summit. I feel privileged. I'm actually a barrister, a lawyer by profession. I have also recently moved from the US. I was in Virginia. I worked in California in the Bay Area. I worked for Google. And I actually made a conscious choice to move back to Bangladesh 3 months ago because of the fact that I realized the legal sector of our country is very behind. I am loving the fact that Digital Bangladesh has, I love the vision. I love the fact that we're moving forward. There's e-commerce, everything is there, but the legal sector itself has not moved one bit. And it is it's the sector that is the most reluctant to change. So I came from court today. I know I might not look like it, but I was in court today. We're still carrying files, books, the cause lists. It's a challenge. I think it's somehow linked with the fact that, getting a trade license, getting a VAT certificate. So if there is a plan, I know there is a plan. I have seen that there is a plan, UNDP is working with a project. But this is something I think can help everyone. Like, have something like DocuSign. We cannot sign any agreements because we need that stamp paper. It has to be signed on a physical paper. So if we could have electronic stamp paper, things would speed up. And that is, I think, what we need if we want to get Bangladesh to that digital Bangladesh vision by 2041.
And this is something I want our chief guest, Honorable MP, to address if that's possible. Thank you. Okay. Honorable State Minister will address it in his speech. Okay, thank you so much. Questions addressed to the Honorable State Minister, he will answer those when he's speaking. So this is the last question. আপনি নিজেকে একটু introduce করেন and please tell us কাকে প্রশ্ন করছেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। আমরা ময়মনসিংহ থেকে আসছি, তিনজন উদ্যোক্তা। সকালবেলা একজন আছে জিনিয়া আর একজন হলো এই তিনজন। ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ। আমরা খুব কম সময়ে মাঝে মাঝে দু একটা এরকম অনুষ্ঠানে আমরা দাওয়াত পাই বা আসি, কিন্তু ময়মনসিংহের কথাই বলতেছি যে এখানে অনেক উদ্যোক্তা আছে, তারা আসলে এরকম একটা ভালো একটা অনুষ্ঠান তারা আসলে পায় না। এই ঢাকাতে প্রায় প্রতিদিনই একটা দুইটা তিনটা অনুষ্ঠানে আপনারা যান। আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে একেবারে দাবি জানাচ্ছি যে আমাদের ময়মনসিংহে অন্তত আগামী 2-1 মাসের মধ্যেই যাতে এরকম একটা অনুষ্ঠান হয় এবং আমাদের উদ্যোক্তারা আসলে পুরো বিষয়গুলো বুঝতে পারে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সব প্রশ্ন আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আসছে, তাহলে আর দেরি না করে অনারেবল আরেকজন আছেন? ইয়েস, নুসরাত প্লিজ। আপনি চারজন আমরা নিব, আপনার সময় আছে? আপনার সময় থাকলে আমাদের সবার সময় আছে। ওই মেয়েটা স্কুটি চালায়। আচ্ছা, যাদের যাদের প্রশ্ন আছে আপনারা একটু সামনে চলে আসেন। 1, 2, 3, 4 জনকে আমি দেখতে পাচ্ছি। নুসরাত, আপনি শুরু করেন। ওকে, হাই, গুড আচ্ছা, মাইক্রোফোন পাঠিয়ে দিই। সরি নুসরাত। যারা প্রশ্ন করবেন ওনারা মাইক্রোফোন নিয়ে রেডি থাকেন। জি, নুসরাত, প্লিজ ক্যারি অন। Hello, good evening. My name is Nusrat Jahan. I'm a fashion designer and a former radio jockey. Actually, it's a question. The thing is that to our state minister also, and I want to add up something. Miss আমাদের যিনি foreign delegate আছেন from Hong Kong, উনিও বললেন যে there is a place, time when actually there are only 2 girls in a class in computer science. So still now there is a male dominating community, it's going on. My question is that যদিও Shomika sir man বললেন যে there is a business identification number will be there and it will give our access to finance in a very well way, but still now it's not on there. এবং আমি তার আগে একটু থ্যাংক ইউ দিতে চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আইসিটি মিনিস্টারকে, কারণ স্মার্ট নারী উদ্যোক্তার যে 50,000 টাকার অনুদান দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে আমিও একজন পেয়েছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং যেটা হচ্ছে যে এইটা খুবই তৃণমূল পর্যায়ে এমন একটা অ্যামাউন্ট, যে অ্যামাউন্ট দিয়ে হয়তো আইডিয়া স্টেজটাকে কোনোভাবে একটু প্রোটোটাইপ বা পাইলটে নেওয়া যায়। In startup stage, there is so many other stages: idea to prototype, then pilot, then growth stage. For a sec, there is so many entrepreneurs in here, in this room also. They are stuck in growth stage. They have a very good ROI, but they don't know how to prepare it and give a proper presentation in front of angel investor or venture capital. The thing is that right now in Bangladesh, everybody is talking about ICT. No offense to that. Idea project and ICT, there can only people go who have app or software-based any kind of work. But if there is only F-commerce or I am doing business through Facebook page inbox, then actually there is access is very, very much limited. Whether if we go to bank also not giving me any credibility. So for women who are only operating through Facebook or have a little bit of less digital literacy, where they will go? Is there any planning to our government to do some kind of other funding or any kind of crowdfunding where women can seek specially to the angel investors, to the venture capitalists with a proper presentation, ROI, return of investment and everything? Because there is so many women, they can provide it, but they don't know where to get, they go and they get it. Thank you very much. Very good question. Thank you, Nusrat. We will... Ji? Nusrat. Good evening. Can I have my question? I can't see you. There you go. Hi.
ওকে, আই এম জেরিন মারজান খান। আমি ই ক্যাবের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমি ই ক্যাবের উমেন এন্টারপ্রেনার ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এখানে আছি। তো আমি ই ক্যাবের হয়ে দুইটা দিকে আমি আমাদের অনারেবল স্টেট মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি বিজনেসের পাশাপাশি আমি গত 13 ইয়ার্স ধরে আমি রিয়েল এস্টেট সেক্টরে জব করছি। রিয়েল এস্টেট সেক্টরে আমরা জানি যে রিহ্যাব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এবং আমরা যখন অ্যাপার্টমেন্ট কিনি বা ল্যান্ডস কিনি আমরা সবার আগে দেখি যে সে কোম্পানিটা হচ্ছে রিহ্যাবের একজন মেম্বার কিনা। তো আমাদের এখানে যেটা হয়েছে যে রাসেল ভাইয়ের কথা থেকে আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে যেটা আসলো যে উইমেন এন্টারপ্রেনাররা আসছে, কিন্তু এখনও আমাদের প্রথম বাধা হচ্ছে ফ্যামিলি। তো এখন কমার্সটা যখন শুরু হয়েছে আমরা কিন্তু ফ্যামিলি থেকে কিছু কিছু সাপোর্ট পাচ্ছি, কারণ যখন আমি বেশিরভাগ সময়টা আমার ঘরে বসে বিজনেসটা করতে পারছি। কিন্তু এই আমাদের উইমেনদেরকে আসলে গাইড করছে কারা? এখানে কি কোনো গাইডলাইন আছে? এখানে কোনো স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে কি আমাদেরকে অনলাইন বিজনেসটা শেখানো হয়েছে? না। তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের মিনিস্টার বা সরকারের এমন কোনো উদ্যোগ হতে পারে কিনা যেখানে আমরা চাইবো যে কমার্স বা অনলাইন বিজনেস করতে গেলে প্রি রিকুইজিট হিসেবে ই ক্যাবের মেম্বারশিপটা মাস্ট করা হোক, যাতে আমরা তাদেরকে গাইডলাইন করতে পারি, আমরা তাদেরকে একটা সঠিক পথ দেখাতে পারি। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আমরা এখন ফেসবুকের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। ফেসবুকে আমরা মার্কেটিং করছি, সেখানে আমরা একটা বড় একটা অ্যামাউন্ট আমরা মার্কেটিং করছি, যেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি ফরেন কারেন্সিতে, এবং এখন ফরেন কারেন্সি রিজার্ভের কীরকম একটা ক্রাইসিস চলছে দেশে সেটাও আমরা জানি। তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমার ক্লায়েন্ট বাংলাদেশি, আমার প্রোডাক্ট বাংলাদেশি, আমার সেলার বাংলাদেশি, সেক্ষেত্রে এমন কোনো ফেসবুকের একটা বিকল্প আমরা চিন্তা করতে পারি কিনা যাতে আমাদের এই ফান্ডটা মার্কেটিংয়ের অ্যামাউন্টগুলো দেশের বাইরে না চলে যায়। আমি জানি আমাদের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে হয়তো খুব একটু বড় শোনাবে যে ফেসবুকের বিকল্প আমরা তৈরি করে ফেলবো, কিন্তু আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার যার হাত ধরে আমরা এটা জানতে পেরেছি, আমার মনে হয় আমরা এরকম কোনো সলিউশন হয়তো আগামী 2 বছর বা 4 বছর 5 বছরের মধ্যে হলেও আমরা আনতে পারবো। সুতরাং আমি ই ক্যাবের পক্ষ থেকে এগুলো আমার মনে হয় আমি উপস্থাপন করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সব প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে। আসসালামু আলাইকুম। জি, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক স্যারের কাছে, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোক্তাদের জন্য অনেক ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেকগুলো ট্রেনিং ব্যবস্থা করেছেন, অনেক ধরনের অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন, এবং পর্যায়ক্রমে সেটা আরও বাড়ছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে সুযোগগুলো, কিছুক্ষণ আপু যখন বললো, এক আপু স্টেজে বক্তব্য দিলেন যে উপজেলা পর্যায়ে ট্রেনিংগুলো পাচ্ছে না, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলে এরকম অনেক ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন হয়েছে। আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নিচ্ছি। আমি সর্বজয়া নারী উদ্যোক্তা উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি নাফিসা আক্তার পলি। আমাদের অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছে যারা প্রতি মাসে তাদের বিজনেস থেকে আয়ের একটি অংশ তারা সঞ্চয় রাখছে। তাদের একটি লক্ষ্য যে মিরপুর 1-এ, আমাদের প্রতিষ্ঠানটা মিরপুর 1-এ দারুসলাম এবং শাহালি থানার কেন্দ্রভূত একটি অংশ। তো এইখানে যদি সরকারি কোনো জায়গার ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে যেহেতু সমবায়ী মার্কেট সারা বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি, তো সেখানে যদি নারী উদ্যোক্তাদের একটি শপিং কমপ্লেক্স করা হয়, আমার মনে হয় যে নারী উদ্যোক্তারা প্রত্যেকেই চায় যে আমার নিজস্ব একটি সত্তা তৈরি হোক, প্রত্যেকের উদ্যোগ তার সন্তানের মতো। তো আমাদের যদি একটা আউটলেট হয়, গত বছর আমাদের একটি বর্ষপূর্তি প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেখানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি এমপি স্যার ছিলেন, এবং তিনি বলেছেন যদি সরকারের কোনো জায়গায় এরকম থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তিনি এ ব্যাপারে সুপারিশ করবেন, এবং তিনি সুপারিশও করেছেন। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে উদ্যোক্তাদের এই একটা পার্ট রইল, সেটা আমি আপনার কাছেও চাইবো যে এরকম কোনো সুযোগ যদি থাকে আপনিও আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আর দ্বিতীয় কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা প্রায় সময় শুনে থাকি, এটা আমরা কোনো কাউকে উদ্দেশ্য করে বা কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম বা কোনো একটা সংগঠনকে আমরা এটা বলতে পারি না। আমাদের কথা হচ্ছে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এগুলো হচ্ছে উদ্যোক্তাদের জন্য, তাহলে কোনো সংগঠন বা হচ্ছে শুধুমাত্র কোনো প্ল্যাটফর্মের জন্য না, এখানে সারা বাংলাদেশের সকল নারী উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা, স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা সকলেই এটা পার্টিসিপেট করতে পারবে। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা হয়তো এই সুযোগগুলোই পাচ্ছি না বা আমরা জানতেও পারি না, ওই অবধি যেতেও পারি না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি। আমার প্রশ্ন হলো যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জোনায়েদ আহমেদ পলক স্যার, আমরা কি যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনগুলো করছি আপনার সাথে যোগাযোগ করলে এই যে ট্রেনিংয়ের যে বিষয়গুলো এগুলো কি আমাদের উদ্যোক্তারা পাবে কিনা, বা এই যে স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান
অনুদান, যেহেতু আমাদের এরাও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, এরা একদম রুট লেভেল থেকে উঠে আসছে, এদেরকে আপনি সহযোগিতা করবেন কিনা বা আপনার দ্বারগোড়ায় গেলে আমরা সহযোগিতা পাবো কিনা, যদি আপনি আমাদেরকে এটা বলতেন আমি অত্যন্ত খুশি হতাম। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমি ব্যারিস্টার রহিমা হক, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও আইনসেবা। আইনসেবা বেসিক্যালি টেক বেস ওয়ান স্টপ লিগাল সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম। আমার প্রশ্ন আসলে মিনিস্টারের কাছে এবং অবশ্যই ইক্যাবের প্রেসিডেন্টের কাছেও, সেটা হচ্ছে যে আমরা ফিনটেক নিয়ে শুনছি, আমরা হচ্ছে ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে শুনছি। আমার মনে হয় লিগাল লিটারেসি ইজ মাস্ট। এটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি কিনা, কারণ ডিবিআইডি ইজ এ গুড সলিউশন ফর রুট লেভেল, বাট আমার নারীরা ইন্টারন্যাশনালি কাজ করবে, দে নিড ট্যাক্স অ্যান্ড অল আদার থিংস। এবং আমাদের দেশে এবছর অবশ্যই আমি ধন্যবাদ দিব গভর্নমেন্টকে যে আমরা কিন্তু এখন ট্যাক্সটা অনলাইনে রিটার্ন জমা দিতে পারি, বাট উই নিড দ্য লিটারেসি টু সাবমিট ইট। সো এখানে যদি লিগাল কমপ্লায়েন্স লিটারেসি নিয়ে ট্রেনিং বাড়ানো যায়, আমি নিজে কাজ করছি, গত 1 বছরে আমি 300-এরও বেশি এন্টারপ্রেনারদেরকে লিগাল লিটারেসি নিয়ে কাজ করছি, বাট আই থিঙ্ক গভর্নমেন্ট পর্যায়ে আসলে দেন উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড। থ্যাংক ইউ। ওয়ান্ডারফুল। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। যারা আপা, আমি এই পাশে। হাই, অনামিকা। ওকে, আমি নার্গিস সুলতান অনামিকা। আমি নগদে আছি অ্যাজ আ সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে ইন দ্য টেকনোলজি ডিভিশন। এখানে মোস্ট অফ দ্য যারা এসেছেন সবাই মোস্টলি উদ্যোক্তা, বাট দেয়ার ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড ফর দ্য ওমেন, ইজ দ্য কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড, যেখানে হচ্ছে সকাল 9টা থেকে 6টা, রাত 8টা 10টা করে আসলে কাজ করতে হয়। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকে একটা প্রবলেম, বা ওখানে প্যানেল ডিসকাশনে যা আছেন সবাই মেনশন করছেন যে ফ্যামিলি ইস্যু। মেয়েদেরকে আসলে অনেকগুলো প্রবলেমের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ইস্যু। ফ্যামিলি থেকে পুরোটা সাপোর্ট তারা পায় না। রূপা বাবা মেনশন করছিলেন যে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে থেকে কাকে স্মার্টফোনটা দেওয়া হয়েছে? ছেলেকে। দেখা গেছে হয়তো মেয়েটা হয়তো ভালো ছাত্রী বা সে আর হয়তো অনেক কিছু করতে পারতো, কিন্তু অনেক আগেই হচ্ছে তার হয়তো পথ চলার জায়গাটা অনেক আগেই তাকে বন্ধ করে দেয়। আর এখানে আরেকটা যেটা হচ্ছে, এখানে আমরা যারা আছি আমি মনে করি আমরা মেয়েরা হিসেবে অনেক প্রিভিলেজড, যে কজন মেয়েরা আমরা এখানে আসছি, কারণ 51% বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে 1% মেয়েরার প্রিভিলেজ যারা আমরা ঢাকা শহরে থাকি বা ঢাকা শহরের বাইরে মফস্বল শহরে থাকি। বাট গ্রামে গঞ্জে অনেক মেয়েরা আছে যাদেরকে ঠিকমতো স্কুলে পাঠানো হয় না, বা 9 বা 10-এর পরে হচ্ছে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। তো সায়েন্স পড়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু সে কেমিস্ট্রি একটা ভালো টিচার পায় না, সে হায়ার ম্যাথের একটা ভালো টিচার পায় না, সেখানে সে তো ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইসিটি সেক্টরে সে আসার খুব একটা সে সুযোগও ওভাবে করে পায় না। বাট একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এখন অনেক ভালো হচ্ছে যে ডিজিটাল যুগের মাধ্যমে হচ্ছে ফেসবুক বা অনেক কিছুর মাধ্যমে অনেক এন্টারপ্রেনারশিপ গড়ে উঠতেছে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে টু দ্য অনারেবল আইসিটি মিনিস্ট্রি জুনায়েদ আহমেদ পলক স্যারের কাছে, আমরা কি এমন কোনো পলিসিসের কথা চিন্তা করছি যেখানে মেয়েদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে রুরাল সেক্টরে পড়তে বাধ্য করা বা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে যেন সুযোগ দেওয়া হয় এই ধরনের কোনো পলিসিস নিয়ে? কারণ ফ্যামিলি যতটুকু আমি দেখেছি আমার আশেপাশে কোনোভাবেই তারা হচ্ছে সাপোর্ট করে না। আর একটা মেয়ে কখনো একা তার ফ্যামিলি, বাবা মা ভাই অথবা হাজব্যান্ড ছাড়া সে কোনোভাবে আসলে আগাতে পারে না। সো এটাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমি এখন মনে হয় উইভ হ্যাড অল আর কোয়েশ্চেন্স, সো আই উড জাস্ট গেট আপ অন দ্য পোডিয়াম and request our Honorable ICT State Minister, Mr. Junaid Ahmed Polok, MP, to come and address. Assalamu alaikum. I'm so sorry, আমাদের এখন উনার আসলে একদম সময় নেই। So, Polok bhai, may I request you to come and give your speech? স্যার, আমি শুধু একটা প্রবলেম আর কি শেয়ার করব। কোয়েশ্চেন থাকলে বলেন। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন বলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার, আমি এর আগে আপনার অনেকগুলো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছি, তো সব জায়গায় আপনারা শুধু বলেন যে ওমেন এন্টারপ্রেনিয়র যারা আছে তাদেরকে আপনারা মানে হেল্প করার জন্য অনেক প্রকল্প নিতেছেন বা অনেকভাবে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করতেছেন, অনেক কিছু আপনারা করতেছেন। কিন্তু আমি অ্যাজ এ এন্টারপ্রেনিয়র, আর আমার কথা বলি, আমার বাসা হচ্ছে রূপগঞ্জে, বাণিজ্য মেলার কাছে পূর্বাচলে। তো মেইনলি এন্টারপ্রেনিয়র হচ্ছে আমার মা। আমি ওনার মেয়ে, একজন গ্রাজুয়েট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। তো করোনাতে যখন আমাদের সব কিছু বন্ধ ছিল আর আমার হচ্ছে বাবা নেই, তো তখন আমার মাথার মধ্যে আসলো যে টিউশনিও তো বন্ধ, কিভাবে ইনকাম করা যায়। তখন অনলাইনের যে বিজনেসটা ছিল ওটা আমি জাস্ট এমনিতেই মানে শখের বসে আছে না যে আমার টাকা লাগবে, হইলে তো হইলো, না হইলে নাই। তো এটা দেখলাম যে না ভালো। আমার মা হচ্ছে মেনলি গ্রামের যে ট্র্যাডিশনাল যে খাবারগুলো আছে বাঙালি, ওগুলো নিয়ে কাজ করে, মাটির চুলা রান্না।
তো উনি যখন এটা নিয়ে ফার্স্টে কাজ করা শুরু করলো, আপনারা যেহেতু অনেক চ্যালেঞ্জের কথা বলছেন, আমি একদম কি বলবো উপজেলা লেভেলে ভিতরে একদম রুট লেভেলে যে গ্রামগুলো ওখান থেকে আমি কাজ ফার্স্টে শুরু করেছি। তো ঢাকাতে ফুড ডেলিভারি করা বিশেষত গ্রাম থেকে এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তারপরও আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার ঢাকাতে অনেক কাস্টমার আছে। তো 2 বছর যাবত আমি আর আমার মা কাজ করতেছি। আপনার প্রশ্নটা একটু বলেন প্লিজ। আই এম সো সরি, আমাদের সময় সাপেক্ষ। ম্যাম আমি একটু কথাগুলো বললে তারপরে কোশ্চেনটা অটোমেটিক চলে আসবে। আসলে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের একটু সময় মানে অনেকক্ষণ, আমাদের 6:30 শেষ করার কথা ছিল। আচ্ছা, আমরা 2 বছর যাবত কাজ করছি, মেনলি হচ্ছে অনলাইনের যে ইয়াটা ওটা নিয়ে। তো ফার্স্টে যখন আমরা ট্রেড লাইসেন্স করতে গেলাম, তো ওখানে যখন আইসিটি রিলেটেড বা অনলাইন রিলেটেড কোনো অপশনই নাই একদম লাস্টে। তারপরে আমাদের পরিচিত ছিল ওখানে, তো উনি বললেন যে সরবরাহকারী হিসেবে তোমরা এন্ট্রি করো, তোমাদের ঝামেলা কম হবে। সো এন্ট্রি করলাম। তারপরে উপজেলা লেভেলে কোনো ট্রেনিং বা কোনো হেল্প নাই। তো আমার আম্মু আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো করছে। ইভেন আমি যে গ্রাম থেকে কাজ করতেছি, আমি একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হচ্ছে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। তো মোটামুটি সবাই আমাকে চেনে। ফার্স্টে যখন আমি এই কাজটা মায়ের সাথে করতাম তখন অনেক মুখ করতো, বলতো হ্যাঁ পড়াশোনা করে রান্না বান্না করো, মনে হইতেছে যে রান্না বান্না তো না কোনো আমি পাপ করতেছি। মানে অনেক হাসাহাসি করতো আমার আম্মুকে, আমার মনে কান্নাও করছে। তো লাস্টে যখন এটা বলতেছে তো তখন আমি কিছু বলি না, আমি শুধু বলছি আর আমি হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে একটু অন্যরকম, আমি ব্রোকেন ফ্যামিলির মেয়ে, আমার বাবা ছিল না। সো আমার কাছে এটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিল যে আমাকে নিয়ে হাইয়াই করতেছে, আমি এই কাজটা দেখাই দেবো, এই কাজটা ভালো হবে। 2 বছরে আমি আমার আম্মুকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছি যে মানুষ এখন বলে আমাকে শিখাই দাও, আমি এই প্রফেশনটা নিতে চাই। ইভেন আম্মুর নাম আমাকে সবাই চিনে। লাস্টে আমি আমার আম্মুর নামে ট্রান্সফার করলাম যে না নিত্য এক্সপ্রেস হবে, নিত্য এক্সপ্রেস সবাই চিনবে। আমাদের পেজের নাম নিত্য এক্সপ্রেস। তো লাস্টে এত পরিমাণ এটা প্রচার হয়েছে, আর ইভেন অনেক জায়গায় আম্মু ইন্টারভিউ দিছে। তো লাস্টে যখন সবাই বললো যে না আমি এই জিনিসটা করতে চাই, এখন আর কেউ হাসাহাসি করে না, এখন শুধু বলে যে না আমি এই জিনিসটা করতে চাই, আরও বড় করে আরও ভালো হবে। আমার সাথে 4-5 জন আছে যারা আমাদের হেল্প করে। ওইভাবে মান্থলি তো টাকা দিতে পারি না, কারণ আমাদের এটা রেগুলার না, আমাদের প্লেস নাই, শুধু অনলাইন বেসিসে। তবে আমাদের রেগুলার এত পরিমাণ কল আসে যে আমাদের কোনো প্লেস আছে কি না। তো ওইটার জন্য আমি ইভেন আমার আম্মুর রান্নার যে আমরা যে কাজটা করি এটা শুনে ঢাকা জেলার যে ডিসি শহীদুল ইসলাম স্যার, উনি আমাদের 7 দিন খুঁজে বের করছে যে আমাদের কোথায় আমরা কী নিয়ে কাজ করি। বাকি 7 দিন পরে উনি আমাদের বাসায় গেছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার ডিসি ইএনও ম্যাম সবাই গেছে। তো যাওয়ার পরে যখন আমার সাহসটা বাড়লো তখন আমি আর কি লোনের জন্য আর কি ঘুরতেছিলাম যে আমার তো যেহেতু অফলাইনে আছে শুধু অনলাইনে, তো অফলাইনে আমি একটা প্লেস নেব। তো ওইটার জন্য আমি অনেকগুলো ব্যাংক ঘুরছি, প্রাইভেট ব্যাংক যেগুলো আমাদের ওখানে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো অ্যাভেলেবল ছিল। তো একটাতেও আমাকে আইসিটি বা অনলাইন রিলেটেড বিজনেসে কোনো লোন দেয় নাই। উল্টা আরও বলতেছে এটা তো নাই, আপনি দরকার হলে 11% মানে 11% হবে আমার লোনের ইন্টারেস্ট। আমার মিনিমালি আমি হচ্ছে একটু বড় বিজনেস নিতে চাচ্ছিলাম যাতে অনেকের এমপ্লয়মেন্টটা হয়ে যায়। তো ওই কারণে আমি 10 লাখের জন্য ট্রাই করছিলাম, কিন্তু ওরা বলতেছে 11%। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, থ্যাংক ইউ পলক ভাই। আমি আপনাকে আজকে এখন আরও 2 ঘন্টা বসে রাখলে আই নো ইউ ক্যান সলভ আ লট অফ আওয়ার প্রবলেমস, আমি জানি, বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ। This is what Russell Bhai was talking about. You have to go out there, ask for it, overcome the challenges, and just a demonstration of that right now. So thank you once again. Thank you so much for all your questions. A lot of the answers have been noted by our Honorable State Minister for ICT, and I take the pleasure of inviting him up to the podium
to come and share his thoughts and answer many of your questions. Our Honorable ICT State Minister, Mr. Junaid Ahmed Polok. Thank you so much. অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আপা আজকে চমৎকার মডারেশনের জন্য। এখানে আমাদের মাঝে প্যানেলে যারা আছে তাদের সবাইকে আপনারা চেনেন। বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাই ওরাকল বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমাদের অত্যন্ত পছন্দের এবং আমাদের নারী উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য রোল মডেল রুবাবা দৌলা আপা উপস্থিত আছেন, আমাদের একজন গেস্ট প্যানেলিস্ট অ্যানিনা, এবং নগদের প্রতিষ্ঠাতা সিইও তানভীর মিশুক, আমাদের প্রিয় ইক্যাবের প্রেসিডেন্ট শমী কায়সার আপা, এবং আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই বেসিসের অত্যন্ত অভিজ্ঞ, যিনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার যত বয়স অভিজ্ঞতা তার থেকে বেশি, তো বেসিসের প্রেসিডেন্ট রাসেল টি আহমেদ ভাই, এবং আমাদের খুবই প্রিয়, বিশেষ করে আমি বলতে চাই আজকে এটা আমাদের তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, চালডাল কো-ফাউন্ডার ওয়াসিম আলিম ভাই, এখানে আছে জিয়া। আমরা কিন্তু আইসিটি ডিভিশনের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি, আমরা কিন্তু চালডালের পার্টনার, কারণ আমরা চালডালে ইনভেস্ট করেছি। সো চালডাল যদি ভালো করে তাহলে আইসিটি ডিভিশনেরও কিন্তু উপকার, আমরা উপকৃত হই। তো আমরা এই প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে শুনলাম, তবে সবচেয়ে বেশি আমি আনন্দিত একটু আগে যে অডিয়েন্স থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসলো, আমার কাছে মনে হলো যে যদি এই প্যানেল ডিসকাশনটা যদি অডিয়েন্স থেকেই শুরু করা যেত এবং আরও 1-2 ঘন্টা যদি আমরা আমাদের তরুণ উদ্যোক্তা ভাই বোনদের কাছ থেকে এবং যারা প্রতি পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, বাধাগুলোকে কাটিয়ে উঠেছে এবং নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করে আজকে তারা একটা সাফল্যের জায়গায় এসছে, তাদেরকে যদি আরও বেশি সময় আমরা দিতে পারতাম, আমার মনে হয় যে এই প্যানেল ডিসকাশন করে আপনাদেরকে যতটুকু এনকারেজ করার জন্য আমরা এসেছিলাম, আমি সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের বক্তব্য এবং আপনাদের এই সংগ্রামী গল্পগুলো শুনে আমি নিজেই অনুপ্রাণিত আরও বেশি করে উদ্যোক্তাদের জন্য কাজ করার জন্য। তো আমি আপনাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাতীয় দৈনিক, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, আদাব, সবাইকে শুভ বিকেল। আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করার কোনো সুযোগ নেই। আপনারা ইতিমধ্যে কিনোট প্রেজেন্টেশন, প্যানেলিস্টদের ডিসকাশন এবং আপনাদের কোশ্চেন আনসার সেশন থেকে অনেক বিষয়ে আপনারা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন এবং আপনাদের বেশ কিছু জায়গায় সমস্যা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মূলত আমার কাছ থেকে আপনারা সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সমাধানগুলো প্রত্যাশা করছেন। সেই কারণে আমি প্রথমে একটা বিষয় বলতে চাই, আমাদের যে মাইন্ডসেট চেঞ্জিংয়ের ব্যাপারটি অনেক আলোচক এবং অনেক প্রশ্নকর্তা বলেছেন, সেটা হচ্ছে আমাদের মৌলিক একটা সমস্যা, আমাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনটা করা। নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, গ্রাম শহর, এই যে বৈষম্য, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রাম করেছেন 24টা বছর। 14টা বছর উনি কারা অভ্যন্তরে কাটিয়েছেন, কিন্তু উনি কিন্তু আপোষ করেননি কখনো। খেয়াল করে দেখেন, বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য উনি কিন্তু নারীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উনি সংসদে সংরক্ষিত আসন সংবিধানে উনি প্রণয়ন করেন। আজকে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 50-এ উন্নীত করেছেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কিন্তু এটি শুরু করে গিয়েছেন যে সর্বোচ্চ আইনসভায় যাতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, তার জন্য উনি একটা কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, আপনারা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে 30 লক্ষ শহীদ তাদের আত্মহতি দিয়েছে, 2 লক্ষ মা বোনেরা তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ করেছে এবং বঙ্গবন্ধু কিন্তু তাদের বীরঙ্গনা উপাধি দিয়ে তাদেরকে বীর যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
এবং সবচেয়ে বড় কথা যে বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, সেই সকল যারা বীরঙ্গনা নারীরা ছিল, যাদের পিতা মাতা পরিবারের স্বজনরা তাদেরকে পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, তাদের পিতা সেই ধর্ষিত মা বোনদের পরিচয় পর্যন্ত দিত না, তাদের কিন্তু পারিবারিক পরিচয় বঙ্গবন্ধু নিশ্চিত করেছিলেন এবং তাদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা এবং তাদের পরিচয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেভাবেই কিন্তু আমাদের নারী সমাজের মর্যাদা নিশ্চিত করে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর একটা কোর ফিলসফি যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অনুসরণ করেন, সেটি আমি আমাদের নারী উদ্যোক্তা বন্ধুদের জন্য বলতে চাই। বঙ্গবন্ধু বলতেন যে নারীরা যদি আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তখনই প্রকৃতপক্ষে তার পরিবার এবং সমাজে সম্মান এবং মর্যাদা পায়। আপনারা খেয়াল করে দেখেন, একটু আগে অনেকেই আলোচনায় বলছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক, এটা কিন্তু একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশে। এটি কিন্তু এমনি এমনি হয়নি। একটা সরকার প্রধান একটা সিদ্ধান্ত কিভাবে একটা দেশ এবং সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে তার দুটো উদাহরণ আপনাদের সামনে আমি দেই। একটা হচ্ছে 96-এ যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, তখন উনি একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে 60% কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন নারীদের জন্য। তার ফলে কি হলো জানেন? দুটো বিষয় হলো। একটা হচ্ছে এসএসসি এইচএসসি পাশ করেই একজন নারী সে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেল, সে আর্থিকভাবে সচ্ছল হলো। আর একটা কী হলো জানেন? আমাদের যে যৌতুক প্রথা, যেই ব্যাধি, এটার বিরুদ্ধে এক কার্যকর সমাধান দিলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। আগে একজন যদি কন্যা শিশু হতো কোনো পরিবারে, যেটা রুবাবা আপা বললেন যে আগে পুত্র সন্তানদেরকে বাবা মারা বেশি মূল্যায়ন করত, কিন্তু যেই দিন থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা নারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য 60% কোটা দিলেন, তখন বাবা মারা চিন্তা করলো যে আমার কন্যা শিশুকে আমি যদি এইচএসসিটা পাশ করাতে পারি, তাহলে সে যদি প্রাইমারি স্কুলের টিচার হয় তাহলে আমি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হব, তার বিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে যৌতুক নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। একজন শ্বশুর বা শাশুড়ি, সেও কিন্তু, আমি গ্রামের ছেলে, আমি চলনবিলের নাটোরের প্রত্যন্ত সিংড়ায় জন্মগ্রহণ করেছি, আমি জানি যে গ্রামের একটি পরিবারের পিতামাতা, কন্যা দায়গ্রস্ত পিতামাতা কতটা দুশ্চিন্তায় থাকে তার কন্যাকে নিয়ে। কিন্তু যেই দিন থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন কিন্তু সমাজে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করলাম। আমার নিজের পরিবারে অনেক শিক্ষক আছে। আমার স্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 10 বছর শিক্ষকতা করেছেন, তারপরে সে মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে কলেজে অধ্যাপনা করেছে 10 বছর, এবং 10-20 বছর শিক্ষকতা করার পর এখন সে শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে দিয়ে এখন সে ঢাকায় এলএলবি ভর্তি হয়েছে। বিকাল 5টায় যায়, রাত 8টা পর্যন্ত ক্লাস করে 9টা-10টায় বাড়ি ফেরে। এখন তার লক্ষ্য হচ্ছে সে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করবে, সে আমাদের শেলির মতো, ব্যারিস্টার রহিমার মতো একজন লয়ার হয়ে সে কোর্টে যাবে। আমি তাকে এনকারেজ করি, কারণ আমি নিজে দেখেছি যে এসে মঞ্চে বড় বড় বক্তব্য দেব, আপনাদেরকে বলবো সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, উদ্যোক্তা হন, কিন্তু আমার নিজের পরিবারে আমি যদি সেই উদারতা এবং স্বাধীনতার চর্চা না করি, তাহলে কিন্তু কথার কাজে মিল না থাকলে কোনোদিন দেশের পরিবর্তন হবে না। আমি একটা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে বড় হয়েছি। আমার মা খুব বেশি শিক্ষিত নন, কিন্তু উনি উদার এবং গণতান্ত্রিক একটা চেতনায় বিশ্বাস করেন, এবং ওটাই হচ্ছে আমার পারিবারিক শিক্ষা। আমি সন্তান হিসেবে আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি যে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য না করতে, ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য না করতে, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এগুলোর মধ্যে বৈষম্য না করতে,
এবং সেটাই কিন্তু আমাকে একটা প্রগতিশীল একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে বড় হতে সহযোগিতা করেছে, যেটা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলে গেছেন কয়েকশো বছর আগে, যে তুমি আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। আমি নিজে বিশ্বাস করি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হচ্ছেন মা, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হচ্ছেন মা। কারণ আমরা প্রথম মা ডাকটা আমরা শিখি আমাদের মায়ের কাছ থেকে, আর একটা সংসারকে, একটা পরিবারকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে এটি কিন্তু একজন মাই জানেন। যদি ভালো একটু ফসল হয় সেটা কীভাবে ম্যানেজ করতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। আবার দেখেছি ছোটোবেলায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি ফসল হানি হয় তাহলে অল্প সম্পদ দিয়ে কীভাবে পুরো বছরটা চালাতে হবে সেটা কিন্তু একজন মা যতটা ভালোভাবে পারেন, কখনো কোনো পরিবারের পিতা বাবা কিন্তু সেটা অতটা ভালো পারে না, যার দৃষ্টান্ত আমি নিজেই। আমি কিন্তু এখনও আমার পরিবারে আমার স্ত্রী সকল সিদ্ধান্ত নেয়, আমি কিন্তু এখনও আমার নারী নেতৃত্বেই আমি আমার পরিবারে বসবাস করি, এবং এটার জন্য আমি গর্বিত। কারণটা হচ্ছে আমি যতটা আসলে সতর্ক থাকতে পারি অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে, তার থেকে অনেক বেশি সতর্কভাবে ম্যানেজ করে আমার স্ত্রী। সেই কারণে আমরা একটু আগে বলছিলেন কয়েকজন উদ্যোক্তা যে আমাদের স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা 50,000 করে টাকা আমরা সিদ্ধান্ত নেই দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে আমরা এই যে নিত্য এক্সপ্রেস রূপগঞ্জে ওদের ওই এলাকায় আমরা গেলাম, তাই না সুমিয়াপা? আমাদের করোনার টাইমে আমরা গেলাম একটা কালারফুল ফেস্ট আয়োজন করতে উইমেন এন্টারপ্রেনারদের, ই ক্যাব এবং উইমেন অ্যান্ড ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম তাদের সকলের সহযোগিতায়। সেখানে গিয়ে ই ক্যাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রাজীব আহমেদ সে একটা চমৎকার আইডিয়া দিল আমাদেরকে। প্রপোজালটা ছিল এরকম যে আমরা নারী উদ্যোক্তাদেরকে 50,000 করে টাকা অফেরতযোগ্য আমরা গ্রান্ট দেব, এবং তাদেরকে একটু মেন্টরশিপ, একটু কোচিং, কিছু গাইডেন্স দেব। আমরা দেখব যে তাদের যে ন্যূনতম চাহিদা, দেখা গেছে একটা ওয়েবসাইট খুলবে কিংবা একটা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য ফেসবুকে একটু বুস্ট করবে কিংবা ছোট একটা অফিস নেবে, সেই টাকাটা যাতে তাদের পরিশোধের কোনো ভয় না করতে হয়। এই যে নিত্য এক্সপ্রেস বলল যে ব্যাংকে যাচ্ছে 10 লক্ষ টাকার জন্য তাকে 11% ইন্টারেস্ট দিতে হবে বলেছে। তা আমি ইতিমধ্যে আমাদের সোহাগ চন্দ্র দাস আছে এখানে, আমাদের ইনোভেশন ডিজাইন এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমির, আমি তাকে ওর কার্ডটা দিয়ে দিয়েছি। আমি একটা এক্সাম্পল আজকে তৈরি করে যাচ্ছি আর বাকি উইন্ডোগুলো ওপেন করে যাচ্ছি। আমরা নিত্য এক্সপ্রেসকে ইনোভেশন ডিজাইন এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমি থেকে 10 লক্ষ টাকা লোন না, আমরা গ্রান্ট দেব। এবং ধন্যবাদ মান্তাসা আপাকে, আমাদের মালিহা ভাবিকে আমাকে কানেক্ট করার জন্য। কারণ প্রথম যেই দিন আমাকে বিডার চেয়ারম্যান সাবেক স্বাস্থ্য সচিব লোকমান হোসেন ভাই ফোন করলেন, আমি কিন্তু জানতাম না যে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন সামিট কী আকারে প্রকারে হবে কিংবা তাদের এই প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু আজকে এখানে আসতে পেরে আমি যেরকম গর্বিত, আনন্দিত, পাশাপাশি আমি আরও বেশি আনন্দিত এই জন্যে যে এই প্ল্যাটফর্মটি আমাদের খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ কোনো একটা দুটো প্ল্যাটফর্ম নয়, আমরা চাই বাংলাদেশের সকল নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার সকল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে। আমরা আপনাদেরকে এইটুকু আশ্বস্ত করতে পারি, আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার 75তম জন্মদিনে আমরা ছোট্ট একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম এই জন্মদিনটাকে সার্থক করার জন্য। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কী করলে খুশি হবেন? আমরা ভাবলাম যে 1000 নারী উদ্যোক্তাদেরকে, আমরা স্মার্ট নারী উদ্যোক্তাদেরকে বাছাই করলাম সারা বাংলাদেশ থেকে। বেসিস, ই ক্যাব, ইউএনডিপির, আনন্দমেলা, তারা সবাই হেল্প করেছিল। তবে আপনারা যেটা বলেছেন, আপনাদের ইমোশন আমি বুঝতে পারি। আমি আজকে অনুরোধ করব মান্তাসা এবং আমাদের যে আজকে যারা আয়োজক আছেন তাদের মাধ্যমে, ই ক্যাব, বেসিসের মাধ্যমে আপনাদের যত ছোট মাঝারি বড় উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম আছে সারা বাংলাদেশে, যশোর, নড়াইল, নরসিংদী, যেখান থেকেই হোক, আপনারা এই আবেদনগুলো দিবেন। এটাই কিন্তু আজকে এই প্ল্যাটফর্মের মূল উদ্দেশ্য, এই কানেক্টিং দি ডটস। যে যেখানে আছেন তাদেরকে কানেক্ট করে এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা
এবং সরকারের যে যে অপরচুনিটিগুলো অ্যাভেলেবেল আছে সেটার সাথে আপনাদেরকে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। আমি মনে করি যে আজকে এই সামিটে এটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা হবে। আপনাদের স্মার্ট উইমেন এন্টারপ্রেনার আমরা শুধুমাত্র কেবল দিয়েছি 1250 জনকে 50,000 করে টাকা। আমরা দেখছি এটা খুব ভালো করছে। আমাদের টার্গেট আরও 750 জনকে আগামী 2-1 মাসের মধ্যেই আমরা এই 50,000 করে টাকা দেব। আমি খুব আনন্দিত যে এখানে বেশ কয়েকজন নারী উদ্যোক্তা এসছেন, আমাদের স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা, যারা ইতিমধ্যে 50,000 করে টাকা পেয়েছেন। আর বাকি যাদের প্রয়োজন তারা আপনারা আবেদন করবেন আমাদের বিডার আজকের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। আমরা আপনাদের প্রত্যেককে, সমীয়াপা বোর্ডে আছেন, কমিটিতে আছেন, বেসিসেরও প্রতিনিধি আছে, আমরা প্রত্যেককে আপনারা যারা আবেদন করবেন আমরা 50,000 করে টাকা ইনশাল্লাহ তাদেরকে আমরা গ্রান্ট হিসেবে দেব। কেন বলছি আমরা স্মার্ট? আমি ছোটবেলায় স্মার্ট শব্দটা শুনে খুব আলোড়িত হতাম। তখন ডিকশনারি খুঁজে বের করলাম স্মার্ট মানে কি। আমি মনে করতাম স্মার্ট মানে লম্বা হইতে হবে, ফর্সা হইতে হবে, সুন্দর হইতে হবে, বডি বিল্ডার হইতে হবে, অমিতাভ বচ্চন বা মিঠুন চক্রবর্তীর মতো হইতে হবে, বা রাজ্জাকের মতো হইতে হবে, বা উজ্জ্বলের মতো হতে হবে আমাদের নায়ক। কিন্তু না, পরে আমি ডিকশনারি খুঁজে দেখলাম, যেহেতু আমি খুব রোগা পাতলা ছিলাম, কালো ছিলাম, আমি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। পরে আমি ডিকশনারিতে দেখি, তখন তো আর গুগল ছিল না, তখন অক্সফোর্ড ডিকশনারি। তো দেখলাম যে না, স্মার্ট মানে বুদ্ধিদীপ্ত। এটা আমাকে খুব আকর্ষণ করলো। এবং এখন যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন যে 41 সাল নাগাদ যে উন্নত বাংলাদেশ, সেই উন্নত বাংলাদেশ হবে বুদ্ধিদীপ্ত, সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ। অর্থাৎ আপনি লম্বা না খাটো, ফর্সা না কালো, মোটা না চিকন, এটা বড় কথা না। আপনি যদি মেধাবী হন, আপনি যদি সাশ্রয়ী হন, আপনি যদি প্রগতিশীল হন, আপনি যদি সাহসী হন, তাহলে আপনি স্মার্ট। এবং আপনি জীবন সংগ্রামে যদি জয়ী হন, তাহলে আপনি স্মার্ট। এই কারণে আমরা আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এই অনুদানটার নাম দিয়েছি স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান, যেটা আমরা 1250 জনকে দিয়েছি। আমাদের টার্গেট আছে আরও 750 জনকে দেওয়া। মাননীয় স্পিকার মহোদয় গত 28 সেপ্টেম্বর আমাকে মঞ্চে বলছিলেন, যেটা একটু আগে আমি বললাম, যে দেখিস আমাদের এই নারী উদ্যোক্তা যাদেরকে আজকে আমরা 1000 করে টাকা দিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে, এরা কিন্তু এই টাকাগুলো নষ্ট করবে না। কিন্তু যদি এই টাকাটা তোদেরকে দেওয়া হতো, তাহলে একদিনে বা এক রাতে হয়তো হঠাৎ করে কোনো জায়গায় নষ্ট করতে পারতি। তো সত্যি আমরা এই সেপ্টেম্বর 28 থেকে আজকে ধরেন নভেম্বরের কয় তারিখ আজকে 23, আমরা কিন্তু সারা দেশে খোঁজ নিয়ে দেখেছি। আমি ফেসবুকেও দেখি অনেকে আমাকে ট্যাগ করে, মেনশন করে তারা কি করছে। কেউ বা আমার এলাকার লিজা দেখলাম ও মাছ শুটকি, সেটা শুধু বাংলাদেশ না, নেপালে পর্যন্ত এক্সপোর্ট করছে, ভারতে এক্সপোর্ট করছে। তো আসলেই কিন্তু এই মাত্র 50,000 টাকা দিয়ে অনেকেই আমি দেখলাম 5 লক্ষ টাকা আয় করে ফেলেছে। তো এইটা কিন্তু আসলে আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি, যে আমাদের ঝুঁকি নেওয়ার সাহস। অনেকে অনেক কথা বলেছেন, উদ্যোক্তা হওয়ার কিছু সিক্রেট রেসিপি আপনাদেরকে বলে দিয়েছে মঞ্চ থেকে। কিন্তু আমি সবচেয়ে যেটা বেশি মনে করি প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস। 2016 সালে যখন স্টার্ট আপ বাংলাদেশ ক্যাম্পেইনটা আমরা লঞ্চ করি, তখন জয় ভাই ওনার বক্তব্যে বলেছিলেন, ইফ ইউ গিভ আ ম্যান আ ফিশ, ইউ ক্যান ফিড হিম ফর আ ডে। ইফ ইউ টিচ এ ম্যান হাউ টু ফিশ, ইউ ক্যান ফিড হিম ফর হিজ লাইফ। এটা কিন্তু আমাদের কোর একটা স্ট্র্যাটেজি হিসেবে আমরা আইসিটিতে নিয়েছি। আমরা একদিনে একটা কিছু দিয়ে দিলাম খাবার, সে একদিনের ক্ষুধা নিবারণ হলো, তা না। আমরা এমন কোনো প্রশিক্ষণ বা এমন কোনো পুঁজি দিয়ে দেব আমাদের উদ্যোক্তাদেরকে, যেটা দিয়ে কিনা তার সারা জীবনে তার আহারের ব্যবস্থা করতে পারে। সেই জন্য কিন্তু আমরা লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় 2 লক্ষ নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, বেসিক আইটি ট্রেনিং। 10,000 ফেসবুক এন্টারপ্রেনারদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি। আমি বলছি আজ থেকে 3-4 বছর আগের কথা, যখন কমার্স টার্মটাই খুব নতুন ছিল। তার সাথে সাথে আমরা শি পাওয়ার প্রজেক্ট নামে একটা প্রজেক্টে 10,500 জনকে এন্টারপ্রেনার তৈরি করেছি। কেউ বা আমাদের তৌহিদ ভাইয়ের বাক্য
মেম্বারদের কোম্পানি যেগুলো আছে সেগুলোতে কল সেন্টার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে, কেউ বা আমাদের মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। আমার বক্তব্য টাইম শেষ নাকি? আচ্ছা, আমি মনে করছি স্লিপ দিতে আসছে মনে হয়, কারণ আমি আবার এরকম পাঠাই তো মাঝে মধ্যে স্লিপ। ঠিক আছে, তো কেউ বা আবার আপনার ফ্রিল্যান্সার হয়েছে, কেউ ই কমার্স উদ্যোক্তা হয়েছে। আমার খুব ভাল লাগে, আমি যশোরের একজন বোনের বক্তব্য একটু আগে শুনছিলাম, যশোরে কিন্তু আমাদের শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক আমরা করেছি 2,32,000 স্কোয়ার ফিট, এবং সবচেয়ে যেটা আনন্দের খবর, ওখানে 2টো ফ্লোর কিন্তু চাল ডাল নিয়েছে, কল সেন্টার করেছে, এবং কল সেন্টারে আমার মনে হয় 50%-এর ওপরে উইমেন কল সেন্টার এজেন্ট। তারা কিন্তু এই আশপাশেরই, তারা এই যশোর, নুসরাত, ইসরাত নুসরাত, ওই তো 2 বোন আছে, 2জনেই। তো যেটা ইসরাত বলল যে আমাদের যশোরেও কিন্তু আমাদের নারী উদ্যোক্তারা কিন্তু তারা তৈরি হয়েছে। এখন ওই সাফল্য থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন আরেকটা প্রকল্প নিয়েছি। আপনারা অনেকেই বলেছেন, এখানে প্যানেলেও বলেছেন সফট স্কিলস দরকার, কগনিটিভ স্কিলস দরকার, আমি একমত। এবং মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা মহোদয় যেটি রুবা বাবা ওনার প্রেজেন্টেশনে বললেন যে রোবোটিক্স, এআই, মাইক্রোচিপ ডিজাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি, এই 4টা এরিয়াতে আমাদের অবশ্যই স্কিল সেট তৈরি করতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে আমাদের ক্রিয়েটিভিটি, আমাদের কো ক্রিয়েশন, কোলাবোরেশন, কো ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ আমাদের একত্রিত হয়ে কাজ করার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এগুলোর বিষয়ে কিন্তু আমাদের কিছু সফট স্কিলস, কমিউনিকেশন স্কিলস, এগুলো প্রয়োজন। এটা উপলব্ধি করতে পেরেই আপনারা অনেকেই চেয়েছেন উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত ট্রেনিং। আমরা কিন্তু একটা নতুন প্রকল্প নিয়েছি, যেই প্রকল্পের নাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্বাচন করে দিয়েছেন, সেটির নাম হচ্ছে হার পাওয়ার, বাংলা হচ্ছে নারী শক্তি। এবং এখানে আমরা 25,000 নারী উদ্যোক্তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দেব 5 মাস, যাতে করে তারা ফ্রিল্যান্সার হতে পারে, তারা যাতে আইটি মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যার যার গ্রামে, যার যার শহরে বসে উদ্যোক্তা হতে পারে, কল সেন্টার এজেন্ট হতে পারে, ই কমার্স উদ্যোক্তা হতে পারে। এই 5 মাস ট্রেনিংয়ের পর আমরা 1 মাস তাদেরকে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করব, তাদের নিয়মিত মেন্টরশিপের ব্যবস্থা করব, যাতে করে শুধু প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা থেমে না যায়, কোথাও বাধাগ্রস্ত হলে তাদের মেন্টরশিপের ব্যবস্থা আমরা করব। হ্যালো হ্যালো এই তো বক্তব্য দিচ্ছি, শেষ 10 মিনিটের মধ্যে বেরোচ্ছে। আমার বউ ফোন করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এখানে আসলে হোস্টও আমার সাথেই, তুমি রেডিসনে চলে আসতে পারো। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। আসলে সমী আপার একটা দাওয়াত আছে 8টার সময়, তো আমার বউ রওনা হয়েছে, এখন জিজ্ঞেস করতেছে কোথায় যাবে, তো ওই জন্য বললাম এখানেই চলে আসতে, একসাথেই যাই। তো হোস্টও এখানেই আছে আসলে। তো যেটা বলছিলাম, হার পাওয়ারে আমরা প্রশিক্ষণটা দেব, এবং আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন 41টা জেলায় আমরা উপজেলা পর্যন্ত যাব, এবং এখানে 5 মাসের ট্রেনিং, 1 মাসের ইন্টার্নশিপ, তারপর আমরা তাদের হাতে সিড মানি হিসেবে 20,000 টাকা নগদ তুলে দেব, যাতে ওইটা নিয়ে তারা স্টার্ট করতে পারে। তারপর কি, তারপর নিত্য এক্সপ্রেসের মতো যদি ওরা ফুড ডেলিভারি দিয়ে, কিংবা একটা ই কমার্স কিংবা আইটি এন্টারপ্রেনার হয়ে তারা যদি ব্যবসা শুরু করতে চায়, তখন ইনোভেশন ডিজাইন এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমিতে তারা যদি আবেদন করে, তাহলে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তারা অফেরতযোগ্য বিনা সুদে তারা ফান্ডিং পেতে পারে। এরকম আমরা 345 জনকে গত 5 বছরে দিয়েছি, এবং যেটা সাকসেস স্টোরি কিন্তু 50%-এর ওপরে। জয় ভাই আমাদেরকে বলেছিলেন 16 সালে, আপনারা কেউ একটা ডকুমেন্টারি দেখেছেন সিক্রেট সস অফ সিলিকন ভ্যালি? যারা এই যে বলে যে হঠাৎ করে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হয়, তাদের দেখা উচিত যে সিক্রেট সস অফ সিলিকন ভ্যালিতে দেখলে আপনারা দেখবেন যে 60 থেকে 70 বছর লেগেছে এই সিলিকন ভ্যালির এই ইকোসিস্টেমটা, এই কালচারটা গড়ে তুলতে। আমাদের লক্ষ্য 3টা পরিষ্কার। একটা হচ্ছে সকল রিসোর্স সাপোর্ট দিয়ে
আমরা বাংলাদেশে একটা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল সাপ্লাই চেইন তৈরি করতে চাই, যাতে দেশের যা কিছু প্রয়োজন সব বাংলাদেশে এন্টারপ্রেনিউররাই তৈরি করে। ঠিক যেরকম বলেছেন যে আমাদের একটা ফেসবুক দরকার, যদি আজকে নগদ, বিকাশ তারা যদি আমাদের হোম গ্রোন সলিউশন না থাকতো, তাহলে কিন্তু হয়তো বিদেশি কোনো একটা ডিজিটাল ওয়ালেট এসে এই ব্যবসাটা করতে পারত। ঠিক একই রকমভাবে আমরা চাই ছোট বড় যা কিছু সমস্যা আছে সেগুলোর সমাধান যাতে আমাদের নিজস্ব উদ্যোক্তারা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা চাই একটা স্টার্ট আপ কালচার গড়ে তুলতে, যেখানে ব্যর্থ হতে কেউ ভয় পাবে না। আমাদের বাবা মার কি দায়িত্ব, আমরা বাবা মারা কি ছোটোবেলায় কি বলি যে তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো, অঙ্ক, ইংরেজি, সায়েন্স এগুলো ভালো করে পড়ো, তারপর বড় হয়ে একটা ভালো চাকরি করো, হয় বিসিএস দিয়ে বিসিএস ক্যাডার হয়ে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হও, অথবা কোনো প্রাইভেট সেক্টরে টেলকো বা ব্যাংকিং সেক্টরে যাও। কিন্তু আজকে কি দেখছেন, মার্ক জুকারবার্গ, স্টিভ জবসের কথা বাদই দিলাম, আমাদের ধরেন যে রাসেল টি আহমেদ কিংবা শমী কায়সার, তানভীর মিশুক, এরা কেউ তো জব সিকার না ছিল না, তারা জব ক্রিয়েটর হয়েছে। প্রত্যেকেই লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। তো আমরা চাই আমাদের সেই স্টার্ট আপ কালচারটা তৈরি করতে। জয় ভাই 6 বছর আগে বলেছিলেন যে ইউএসএতে নাকি 10% স্টার্ট আপ সফল হয় আর 90% ফেল করে। কিন্তু তার মানে এই না যে ওই 90% ফেল করে ঘরে বসে গেল, তারা যেই স্টার্ট আপ নিয়ে যেই প্রোডাক্ট নিয়ে ফেল করলো সেইখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নতুন আরেকটা স্টার্ট আপ আবার দিল। এভাবে কিন্তু স্টার্ট আপ কালচারটা তৈরি করতে হয়। এবং স্টার্ট আপ ফান্ডিং, সবাই বলছেন যে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, ডিজিটাল লিটারেসি এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমিও একমত। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ওই যে নিত্য এক্সপ্রেস, ও যাচ্ছে ওর স্টার্ট আপ বিজনেসের জন্য 10 লক্ষ টাকা লোন নিতে। এই যে ক্রেডিট লোন নেওয়া, এটা স্টার্ট আপদের জন্য কখনোই যথাযথ হয় না। আজকে চাল ডাল আশা করি 25 সালের মধ্যেই ইউনিকর্ন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, তারা $1 বিলিয়ন কোম্পানি হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে হয়তো হয়ে গেছে, লুকায় রাখছে বলে না। নগদ দেখছেন যে 4 বছরের মধ্যে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ফিনটেক স্টার্ট আপ হিসেবে উপাধি পেয়েছে। এটা কত গর্বের কথা, 6 কোটি তাদের ইউজার মাত্র 3-4 বছরের মধ্যে। এটা একটা স্টার্ট আপের গ্রোথের জন্য দরকার কি, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট, কিন্তু যাতে ঝুঁকি নিতে পারে। এই কারণে ট্র্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম কখনোই স্টার্ট আপ গ্রোথের জন্য যথাযথ নয়। সেই কারণেই কিন্তু আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জয় ভাইয়ের এই আবেদনটা যখন দিলেন যে আমরা এমন একটা কোম্পানি করতে চাই যারা কিনা ব্যাংকের মতো 11% সুদ চাইবে না, তাদের কোনো জামানত চাইবে না, তাদের শুধু ব্রেইন এবং তাদের আইডিয়া, এইটার ওপরেই তারা কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করবে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কনভিন্স হয়ে উনি আমাদেরকে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি করে দিলেন, 500 কোটি টাকা দিলেন। এবং আমরা বললাম যে যদি এটা 90% ফেল করে দয়া করে আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলছেন অসুবিধা নাই, 500 কোটি টাকা নিয়ে শুরু করো, আমাদের তরুণদেরকে সুযোগ দাও, যদি তারা ফেল করে আমরা উৎসাহ দেব এবং তাদের সাফল্যের জন্য যা কিছু করা লাগে আমরা করব। আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন, আমরা ইতিমধ্যে 50টা স্টার্ট আপে আমরা বিনিয়োগ করেছি, ইনক্লুডিং চালডাল এবং আরও অনেকে আছে ছোট, যেগুলো হয়তো নাম আপনারা শুনেননি। আমরা প্রত্যেকে দেখছি সেগুলো 3 টাইমস 4 টাইমস তাদের কিন্তু গ্রোথ হয়েছে গত 3 বছরে। এবং আমাদের সেটা সাকসেস রেট কিন্তু 30%-এর ওপরে। তার মানে আমাদের স্টার্ট আপরা খুব ভালো করছে, গ্লোবাল যেই প্র্যাকটিস এবং যেই এক্সাম্পল তার থেকে ভালো করছে। সেখানে আমি বলবো ওই 10 লক্ষ টাকা আইডিয়ার কাছে পাওয়ার পর যখন আপনারা আরও বড় হলেন, তখন আপনার আরও টাকার দরকার, যখন আপনারা নগদ চালডালের মতো হতে চান, তখন আপনি স্টার্ট আপ বাংলাদেশে আসেন। আসার পরে আপনাদের জন্য আমাদের দরজা খোলা, আমরা 50 লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত আপনাকে পার রাউন্ড আমরা ফান্ডিং করতে পারবো। অতএব ভয়ের কোনো কারণ নাই, আমরা আছি, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। তা আর বেশি কিছু বলার নাই। আমরা জানেন যে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা স্পেশালাইজড ল্যাব করছি। আপনারা অনেকেই নারী উদ্যোক্তারা চেয়েছেন আউটলেট খোলার জন্য জায়গা, দোকান, এগুলো
আমরা হয়তো ওইভাবে আপনাকে দিতে পারবো না, আমরা মহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্যোগ জয়িতা ফাউন্ডেশন, তাদের সাথে আমরা কানেক্ট করে দিতে পারবো। মান্তাসা আপা হয়তো আরও ভালোভাবে তাদের সাথে মানে যুক্ত করে দিতে পারবেন। তবে আমি আপনাদেরকে এইটুকু আশ্বস্ত করতে পারি, আমরা সারা বাংলাদেশে 92টা হাইটেক পার্ক করছি, 10টা অপারেশনাল, আমাদের প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার হচ্ছে। আমরা এইটুকু আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারি, আপনার ই ক্যাব, আমাদের বেসিস এবং আমাদের মান্তাসা আপার এই প্ল্যাটফর্মের নাম কি, বিআইবিসি, তাদের মাধ্যমে আপনারা আমাদের কাছে অ্যাপ্লাই করেন, হাইটেক পার্ক অথরিটির কাছে। আমরা বিডা কিংবা বিআইবিসি, বেসিস অথবা ই ক্যাব, এই অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মাধ্যমে আপনারা যদি অ্যাপ্লাই করেন, বাক্য, তাদের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেন, উইমেন লেড যেগুলো স্টার্ট আপ বা এন্টারপ্রেনাররা আছেন, কোম্পানিগুলো আছেন, তাদেরকে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদেরকে অফিস স্পেস আমরা কিন্তু বরাদ্দ দিতে পারবো, যাতে করে আপনাদের ব্যবসাটা আপনারা করতে পারেন। এবং আরেকটা বড় কথা, ঢাকায় কারওয়ান বাজারে একটা ফ্লোর আছে, আগারগাঁওতে একটা ফ্লোর আছে, যেখানে কিন্তু প্রথম 6 মাস আমরা স্টার্ট আপদেরকে ফ্রি অফ কস্ট অফিস স্পেস কিন্তু আমরা দেই, কোয়ার্কিং স্পেস, যেটাও যদি আপনারা উইমেন লেড কোনো স্টার্ট আপ আপনারা আবেদন করেন তাদের মাধ্যমে এটা আমরা কিন্তু দিতে পারবো, আপনাদের কোনো ভাড়া দিতে হবে না। কিন্তু আপনারা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করা, ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া, তার জন্য যে অ্যাড্রেস লাগে, এটা কিন্তু আপনারা ইজিলি ওই কোয়ার্কিং স্পেসের আপনার অ্যাড্রেসটা আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। আর একটা আমরা দেখি লিগ্যাল সাপোর্ট, যেটা শেলি বলল, ব্যারিস্টার রহিমা বলল, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার আমরা করেছি, আমরা স্টুডেন্ট এবং এন্টারপ্রেনার তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছি। আপনারা digitalLiteracy.gov.bd এই ওয়েবসাইটটা একটু ভিজিট করেন, তাহলে আপনারা সবগুলো কোর্স দেখতে পাবেন। muktopaath.gov.bd এই ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্মটা ভিজিট করেন, তাহলে প্রচুর কোর্স আমরা ফ্রি এখানে দিয়ে রেখেছি। ডিজিটাল লিটারেসি আছে, বিজনেস 101 কোর্সেস আছে, তার সাথে আমরা এখন ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি নিয়েও কাজ করব। আর লিগ্যাল লিটারেসি নিয়ে আমাদের একটা ছোট্ট উইং আছে, ব্যারিস্টার জেরিন আছে আমাদের আইডিয়া প্রজেক্টে, আমাদের লিগ্যাল সার্কেল, আমাদের আউটসোর্সিং ফার্ম, ল ফার্ম, তারা আমাদেরকে হেল্প করে। আপনাদের যে কোনো স্টার্ট আপ, উইমেন লেড হোক, মেন লেড হোক, যেই হোক, আমাদের যদি বিআইবিসি, বেসিস, বাক্য, ই ক্যাবের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেন যে আপনাদের লিগ্যাল সাপোর্ট লাগবে, তাহলে আইডিয়া থেকে আমরা আপনাদের কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট রেজিস্ট্রেশন, কপিরাইট, এগুলো সবগুলো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাদের লিগ্যাল উইং আছে, আমরা কিন্তু হেল্প করব। আমার অফিসেরই 15 তলায় কিন্তু এইটা আমরা স্থাপন করেছি। সবশেষে একটা বলতে চাই যে আপনাদের একেবারে উপজেলা লেভেলে স্থায়ী প্রশিক্ষণের জন্য, ইনকিউবেশনের জন্য, মেন্টরশিপের জন্য আমরা আরেকটা চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছি। ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিটির উদ্যোগে আমরা জয় ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ আর্কিটেক্ট জয় ভাইয়ের নেতৃত্বে, তার সুপরামর্শে আমরা এই সেন্টারটি স্থাপন করছি। প্রত্যেকটা উপজেলায় 496টা উপজেলা একটা, জেলা পর্যায়ে একটা করে, মোট সারা বাংলাদেশে 555টা হবে। 243টা টেন্ডার অলরেডি হয়ে গেছে। 5,000 থেকে 10,000 স্কোয়ার ফিট স্পেস থাকবে। যেই সেন্টারে আমাদের প্রথম কাজ হবে আমাদের তরুণ তরুণীদেরকে ট্রেনিং করা, তারপরে তাদের মেন্টরশিপ, তাদের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা, তাদের ফান্ডিংয়ের জন্য কানেক্ট করে দেওয়া, যারা ফান্ড মানে দিবে, পাশাপাশি সরকারের সেবাগুলোকে ওখানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা। এই জন্যে আমরা এটার নাম দিয়েছি জয় ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের জন্য এটা একটা ডিজিটাল হাব হিসেবে কাজ করবে। এটা কিন্তু আমরা একা করব না, আমাদের নারী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম যারা আছে, বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং লোকাল যারা স্টার্ট আপ আছে, সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। এই সব কাজ কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করছেন আমাদের তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য। আমরা তো কেবলমাত্র ডিজিটাল বাংলাদেশের ফাউন্ডেশনটা করেছি, এবং এই ফাউন্ডেশনটা আমরা তৈরি করেছি 4টা পিলারের ওপরে: হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, কানেক্টিভিটি ফর অল, ই গভর্নেন্স অ্যান্ড আইসিটি বিজনেস প্রমোশন। যেই 4টা পিলার সম্পর্কে রুবা বাপা বর্ণনা করেছেন, যে আমরা 20 লক্ষ তরুণ তরুণী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছি, 2000-এর উপরে সার্ভিস ডিজিটাইজ করেছি, আমরা 13 কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সৃষ্টি করেছি এবং $1.4 বিলিয়ন আইটি এক্সপোর্ট আর্নিং করছি।
আজকে চিন্তা করে দেখেন, ট্রেড লাইসেন্স নিতে যত বাধা হোক, ব্যাংকে লোন পেতে যত বাধাই হোক, কিন্তু নিত্য এক্সপ্রেস তাদের সকল কিন্তু খাদ্য বিক্রি করছে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। যদি আমাদের ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবার্সের নাম্বার যদি 13 কোটি না হতো, আজকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ালেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যদি 18 কোটি না হতো, আমাদের গ্রামে গ্রামে পাকা রাস্তা না হতো, আর এই ধরেন যে বিদ্যুতের সংযোগ যদি বাড়ি বাড়ি না থাকতো, তাহলে কি এই আইসিটি শিল্পটার বিকাশ হতে পারত? কোনোদিনও পারতো না। তো সেই ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে এখন 41 সাল নাগাদ যে স্মার্ট বাংলাদেশে ভিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, সেখানে আমাদের 4টা এরিয়া। নাম্বার 1 হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন্স, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে শিশু নবীন প্রবীণ শহর গ্রাম সকল মানুষকে আমরা বুদ্ধিদীপ্ত সাশ্রয়ী এক একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। দ্বিতীয়ত স্মার্ট ইকোনমি। আপনারা জানেন যে গত 13 নভেম্বর মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের যেই এখন পরবর্তী ভিশন ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলা, অর্থাৎ এভরি ট্রানজ্যাকশন হবে অনলাইনে। তাতে কি হবে? তাতে আপনাদের ট্রানজ্যাকশন রেকর্ডটা থাকবে, ক্রেডিট স্কোরিং অ্যান্ড রেটিং থাকবে। তাহলে কি হবে? এখন ছোট ছোট উদ্যোক্তা যারা ব্যাংকে যাচ্ছে, নিত্য এক্সপ্রেস কেবল 4 মাস আগে শুরু করেছে, তার কিন্তু কোনো জামানত দেওয়ার সুযোগ নেই, তাহলে তাকে ব্যাংক লোন দিচ্ছে না। কিন্তু যদি আপনার প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশন যদি অনলাইনে হয়, তাহলে যদি দেখা যায় যে নিত্য এক্সপ্রেস গত 4 মাসেই হয়তো 4 লক্ষ টাকা ট্রানজ্যাকশন করেছে, তাদের ক্যাশ ফ্লো আমদানি রপ্তানি সব কিছু মিলিয়ে তাদের লেনদেন খুব ভালো, তখন কিন্তু একটা ব্যাংক চিন্তা করবে যে না, একে 10 লক্ষ টাকা লোন দেওয়া যায়। এই চিন্তা করে কিন্তু আমাদের এই ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফর্ম বিনিময়ে আমাদের সামনে মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় তার ভিশনটা বর্ণনা করেন। আজ থেকে 4 বছর আগে আমরা এটা তৈরি করেছি, বাংলাদেশ ব্যাংককে হস্তান্তর করে দিয়েছি এবং চমৎকারভাবে চলছে। আমার আজকে অনুরোধ থাকবে নগদের ফাউন্ডার সিইও তানভীর মিশুকের কাছে, আজকে উনি একটা কমিটমেন্ট করবেন, ওনার সামনে মাইক্রোফোন আছে, সেটা হচ্ছে আমি চাই আমাদের নারী উদ্যোক্তা যারা আছেন, যারা নিবন্ধিত অথবা অনিবন্ধিত, এটা আমরা কাউকে বাধ্য করতে চাই না, কারণ স্টার্ট আপ গ্রোথের জন্য একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার, যেটা খুব খোলামেলা এনভায়রনমেন্ট, যে কোনো কিছু যাতে তারা সহজে আনতে পারে। কিন্তু আমাদের বিআইবিসি বেসিস বাক্য ই ক্যাবের মাধ্যমে যদি কেউ অ্যাপ্লাই করে, তাহলে আমরা এই যে ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন হিস্ট্রি, নগদে যদি তার অ্যাকাউন্ট থাকে কিংবা আইডিটিপির হিস্ট্রিটা দেখে যদি দেখা যায় যে তার প্রিভিয়াস 6 মান্থস অর 1 ইয়ার ট্রানজ্যাকশনটা খুব ভালো, তাহলে কোলাটারাল ফ্রি 50,000 হোক অথবা 1 লক্ষ হোক, আমাদের নারী স্মার্ট উদ্যোক্তাদেরকে নগদ থেকে একটা মাইক্রো স্মার্ট লোন ইন্ট্রোডিউস উনি করতে পারেন, যেটাতে আমরা আপনাকে অ্যাসিওর করতে পারি যেখানে জননেত্রী শেখ হাসিনা একজন স্মার্ট নারী উদ্যোক্তাকে 50,000 করে টাকা দিচ্ছে একটা ঝুঁকি নিয়ে, তাকে আরও বড় ঝুঁকি নেওয়ার সাহস দেওয়ার জন্য, সেখানে নগদ আরও 50,000 টাকা যদি প্রয়োজন হয় তার ট্রানজ্যাকশনটা হিস্ট্রিটা দেখে আফটার 3 মান্থস আফটার 6 মান্থস, যে যখন সে এই স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা গ্রান্টটা পেল, তারপর থেকে সে নগদের অ্যাকাউন্টে ট্রানজ্যাকশন করবে, তার ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন হিস্ট্রিটা জমা দেবে, সেটাকে অ্যাসেস করে, সেটা আপনি এআই দিয়ে করেন, মেশিন লার্নিং দিয়ে করেন অথবা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স দিয়ে করেন, ইটস আপ টু ইউ, কিন্তু 5 মাস বা 6 মাস পরে তাকে অ্যাসেস করে আরও 50,000 বা আরও 5 লক্ষ টাকা আপনি একটা স্মার্ট লোন আপনি নগদ থেকে কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন। সো এই প্রপোজাল আমার কাছে আপনার কাছে থাকলো, যদি আপনি কমফোর্টেবল হন ইউ ক্যান গিভ ইউর কমিটমেন্ট নাও, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান টেক টাইম। হ্যাঁ, আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন যে গত 3 মাস আগে নগদ আরেকটি লাইসেন্স দিয়েছে, নগদ ফাইন্যান্স লিমিটেড, এবং এই নগদ ফাইন্যান্স লিমিটেড কিন্তু বেসিক্যালি কাজ করবে এন্টারপ্রেনারদের ফাইন্যান্স করার জন্য, এবং তাদের ফোকাসই থাকবে মাইক্রো এবং এসএমই ফাইন্যান্স। সো এটা আমরা মার্চের 26 তারিখ লঞ্চ করছি, এবং আমরা আশা করছি এই লঞ্চটাও নগদের মতো এবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা লঞ্চ করবেন। সো পলক ভাই যে প্রস্তাব দিয়েছে, আমরা 50,000 না, এর চেয়ে আরও বড় অনেক প্ল্যান নিয়ে আছে, আমরা খুব শীঘ্রই আপনাদের সামনে শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ। আর এটা শেষ যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করতে চাই, আমি আসলে অপেক্ষা করছি যে আমার স্ত্রী আসা পর্যন্ত আমার বক্তব্য কন্টিনিউ করতে হবে। সো আশা করি অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে আসছে। সো ওয়েলকাম।
তো হ্যাঁ বসো। তো এখন আর আমি বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না, সো এই কারণে আপনাদেরকে একটু বেশি কষ্ট দিলাম। আমি আসলে অপেক্ষা করছিলাম যে ও আসা পর্যন্ত বক্তব্য কন্টিনিউ করি। তো এখন যেটা চাচ্ছিলাম যে আমাদের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব আছে 13,000, স্কুল অফ ফিউচার আছে 300। স্কুল অফ ফিউচারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, ব্লকচেইন যেটা অ্যানিনা বললো, আর একটা হচ্ছে মেটাভার্স। এটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমি গত মে মাসে গিয়েছিলাম আমেরিকায়, ওখানে নিউ জার্সিতে নোকিয়া বেল ল্যাবে পরিদর্শন করি। ওখানে আমাকে যেটা দেখালো, অ্যানিনা যেটা বলছিল ওর প্রেজেন্টেশনে, আসলে ফিউচার কিন্তু মেটাভার্স। আমি যখন ফেসবুক মেটাভার্স কোম্পানি হিসেবে আবির্ভূত হলো তখন আমি অতটা বুঝতে পারি নাই, কিন্তু আমি নোকিয়ার বেল ল্যাবে প্রেজেন্টেশনটা থেকে বুঝলাম আসলে ফিউচার কিন্তু আমাদের মেটাভার্স, মেটা দুনিয়া। মানে এইটা কেমন হবে, ধরেন আমার এখন এখানে বক্তব্য দেওয়া দরকার, আবার ধরেন একটা দাওয়াতে 8টার সময় যাওয়াও দরকার, তাহলে কোনটা আমার ফিজিক্যাল প্রেজেন্স দরকার? দাওয়াত মানে ওটা খাওয়া, ওটা তো আমার ডিজিটাল টুইন তো আর খেতে পারবে না। বাট বক্তব্য এখানে কিন্তু আমার রিয়েল ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা কিন্তু প্রয়োজন নাই। যদি আমার এখানে ক্লাউড ব্রেইন কানেক্টেড থাকে আর এখানে যদি 3D হলোগ্রাফিক আমার উপস্থিতি থাকে, তাহলে এই আফটার হিয়ারিং অ্যান্ড লিসেনিং অল অফ ইউর ডিসকাশনস আফটার লং মানে 2 hours টাইম, দেন যেই বক্তব্যটা আমি দিচ্ছি এটা কিন্তু আমার ডিজিটাল টুইন্স এটা কিন্তু দিতে পারতো বা দিতে পারবে আর অল্প দিনের মধ্যেই। আমি বলছি কিন্তু এটা কিন্তু রেকর্ডেড না। আমরা তো এখন রেকর্ডেড একটা স্পিচ পাঠাই কিংবা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে আমরা বক্তব্য দেই, কিন্তু আমি বলছি একেবারেই ডিজিটাল টুইন্সের কথা, যেটা কিনা ওইদিকে হয়তো সোমিয়াপার বাসায় যে পলক দাওয়াত খাচ্ছে 8টার সময়, আবার 8টার সময় সেম টাইম ইন্টারন্যাশনাল উইমেন সামিটে এখানে দাঁড়ায় বক্তব্য দিচ্ছে। এভাবেই কিন্তু মেটাভার্স পুরো পৃথিবীটাকে পাল্টায় দেবে। তো এই কারণে ই কমার্স বলেন, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, সবগুলো বিজনেসে মেটাভার্স একটা বড় ডিসরাপশন ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে। সো এই এরিয়াগুলোতে আমাদের শেখা দরকার। আর এআই এমএল মানে কিন্তু সবাইকে একেবারে ব্যাচেলার ডিগ্রি হোল্ড করতে হবে তা কিন্তু না। আমি রিসেন্টলি দেখলাম মেশিন লার্নিং এখন এসএসসি এইচএসসি পাশ করা মেয়েরাও করছে, ছেলেরাও করছে। কীরকম? কারণ মেশিনকে শেখাচ্ছে, এই এটা গরুর ছবি, এটা ছাগলের ছবি, এটা পলকের ছবি, ঠিক আছে? এইটা মেশিনকে শেখাতে শেখাতে যেরকম করে আপনার ফোনে এখন ফেস রিকগনাইজিং সফটওয়্যার আপনাকে চিনতে পারে এবং লকটা খুলতে পারে, এরকমভাবে কিন্তু পুরো দুনিয়াতে মেশিন লার্নিংটা আস্তে আস্তে কিন্তু কাজ করছে। এবং এটা কিন্তু একেবারে যে সবাইকে হায়ার ডিগ্রি নিতে হবে এর কোনো মানে নাই। 3 মাস, 6 মাস, 12 মাসের ট্রেনিং নিয়েও করা যাবে। তো সেটাও আমাদের প্ল্যানে আছে। তো আমি বলতে চাই যে শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। আপনাদের যেখানে প্রয়োজন হবে, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নে যদি ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিস লাগে, যে আপনার 15টা 20টা ল্যাপটপ লাগবে, আপনি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ট্রেনিং করাতে চান 7 দিন 15 দিন, তাহলে আপনারা আমাদের কাছে বলবেন, আমরা আপনাদেরকে সেই অনুমতি দেব। কলেজ স্কুল আওয়ারের পর আপনারা কিন্তু 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 5 ঘন্টা আমাদের নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ফ্রি অফ কস্ট আমাদের এই 13,000 ল্যাব আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। আমি আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আমরা জয়ী, আমরা দুর্বার, প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আসলে পলক ভাই কথা বলার পরে না আর কিছু বলার থাকে না, একদম নির্বাক হয়ে যায়। মানে হি টাচড অন এভরি পার্সন হু আস্কড আ কোয়েশ্চেন, হি টাচড অন এভরি টপিক দ্যাট উই ডিসকাসড হিয়ার। It's just full of hope, right? A big round of applause for our chief guest, please. Thank you so much, Pallak bhai. It was just amazing. May I please invite on stage President of BIBC and Wiki, Ms. Mantasha Ahmed, and Vice President of BIBC, Dr. Malia Mannan. Please come up. If you can, yes, Malia would, Mantasha, on to you. আজকে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এত সুন্দর কিছু কথা বলে গেছেন, ওনাকে আসলে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। যদিও ওনার বক্তব্যের পরে আমার বক্তব্য কেউই শুনতে ইন্টারেস্টেড হবে না, তারপরেও বলছি
যে আমার মনে হয় আজকে যারা উদ্যোক্তারা এসেছেন রেজিস্ট্রেশন করে এসেছেন আইসিটি সেশনে তারা না চাইতেই কিন্তু অনেক কিছু পেয়ে গেছেন আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছ থেকে। আপনারা যদি আসলেও এই ব্যাপারগুলোতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের বাইরে রেজিস্ট্রেশন বুথ আছে, যদি আপনারা রেজিস্ট্রেশন না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করবেন যাতে আমরা আপনাদের সাথে পরবর্তীতে যোগাযোগ করতে পারি। এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা যদি 50,000 করে টাকা দিচ্ছেন তাতেই কিন্তু এক একটা উদ্যোক্তার অনেক লাভ হচ্ছে। তো এরকম ছোট ছোট ফরেন ইনভেস্টমেন্টের একটা স্কিমও যেন বিডা হয়তো ডেভেলপ করতে পারে, সেটা আইসিটি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আপনি যদি ওনাদেরকে বলেন আইসিটি খাতে আমরা যদি এই ধরনের 50,000 থেকে 1 লাখ টাকার ছোট ছোট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট পাই, দ্যাট উড বি গুড। অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমাদের চিফ গেস্টকে এখন ফুল এবং ক্রেস্ট দিয়ে শুভেচ্ছা জানাবেন আমাদের বিআইবিসি প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, সবাইকেই দিবেন, বাট উইল স্টার্ট উইথ আওয়ার চিফ গেস্ট প্লিজ। সবাই